मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम् आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यतदत्त दयध्वं जनतां दाम्यतदत्त दयध्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात्
जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थम् सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थम् सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु।
हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गव तेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानि लयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानि लयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो
शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். நல்லது எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்காகவே ஒரு வேதம் இருக்கணும் மூலம். அந்த வேதம்னா சொல்றதுன்னு டெக்ஸ்ட் மாதிரி இல்லது. நியமத்தோட அத்தியனம் பண்ணி மந்திர சித்தியோட கூட இருந்து ஒரு தெய்வ சாநித்தியம் இருந்து அதனால வீட்டில் இருக்கிற பிறகு ஒரு காரணமா இருக்கு வேதம்ங்கிறது. அதனால இந்த வேத மதத்தில் இருக்கிற மொத்தம்தான் இது உண்மையா ஈஸ்வர துரோகம் பண்ணாதவன். இன்னொரு மதத்துல வெட்டி வெட்டியா வந்த மதத்துக்கு வேத மத காரணம் இன்னொரு மதத்திலேருந்து வந்திருந்தான்னா அந்த சுவாமியை எந்த சுவாமியும் இவ்வளவு வித்துவான் நம்ம ரசிக்கிற சுவாமியும் அந்த சுவாமியை தோஷிச்சுட்டுன்னா அப்புறம் இன்னொரு மதத்துக்கு வந்திருக்கணும் இல்லை. அதனால மொத்தத்துக்கு தான் நரகம் இல்லாமல் இருக்கும். அதனால அந்த வேதத்தை மூலாதாரமான வேதத்தை நாம் ரசிச்சு என்ன வேதமாக வேதம் மட்டும் சொல்லிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. அதை சில பேராவது அதை லைஃப் இருக்கா வச்சுட்டு அது ஆத்மாத்மா ரசிக்க வேண்டியது. அதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு ஆத்திருக்கிற குழந்தை எல்லாரும் அந்த மாதிரி 7 வயசுல உபநயனத்தை பண்ணி இன்னொருக்காவது இன்னும் கூட பண்ணி ஒரு 10 வயசு வரைக்கும் இது பண்ணலாம்னு சொன்னான். ஆனால் இந்த 7 வயசுலேருந்து 10 வயசு வரைக்கும் அதுக்குள்ள அவனுக்கு பாக்கி பாடங்களை படிச்சுட்டு ஏதோ கொஞ்சம் அதிகப்படியாக படிக்கிறதுல நம்முடைய கர்மானுஷ்டானங்களுக்கு நிஷேகாதி ஸ்மசானாந்தம்னு பேர். தாயார் வயசுல நம்முடைய பிண்டம் உண்டாரவனால் முதற்கொண்டு ஸ்மசானத்தில் கொண்டு போய் எவனுக்கு தர்மராஜனுக்கும் அகுதியா இது ஹோமமா பண்ற வரைக்கும் 40 சம்ஸ்காரம்னு சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கு. இந்த 40 சம்ஸ்காரங்களும் பண்ணி வைக்க வேண்டிய ஒருத்தர் இருக்கணும். அதுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும். பண்ணி வைக்கிற செய்கிறத கூட அதுக்கு அர்த்தம் தெரியாது. என்ன மாவனான்னு அவளுக்கு சாஸ்திரத்துக்கு ஒன்றும் தெரியல, இன்னும் குடுக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு, நமக்கும் ஒன்றும் புரியல, இது என்னதுக்கா பண்றதுன்னு முக்கால் வசதிக்கு அதில் அர்த்தத்தை ஏதோ ரொம்ப விடாம இருக்கிறதுக்கு எல்லாரும் விடாம இருக்கிறதுக்கு ஏதோ பெரியவெல்லாம் பண்ணிட்டுனால அதை விடுறது நமக்கு தோஷம் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தினால விடாம இருக்கா. என்ன ஒண்ணுமே புரியல, சாஸ்திரம் கேட்டா அவருக்கும் தெரியல அப்படின்னுட்டு வேற பெரிய சாஸ்திரம் கேட்டா அவ எங்க கட்டையாக இதெல்லாம் எங்களுக்கு எப்படி பண்றாவா அப்படிங்கிற மாதிரி. பாக்கி ஓரியன்டேஷனா வெள்ளக்காரன் வேதத்தை சொல்லியிருக்கான்னா இதெல்லாம் அவன் என்னத்தையோ அதுக்கு கன்கார்டன்ஸு இண்டெக்ஸு அது இது போட்டு அது எந்த காலத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும், இது எந்த காலத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் ஹிஸ்ட்ரி பார்க்குறேன் எனக்கு இதனுடைய தத்துவம் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு அதெல்லாம் சுத்த அந்த பாக்கியம் ஆரம்ப காலத்தில் சாரதி சார்ந்த காலத்தில் இன்னும் வளர்ந்து இருந்தான்னு எழுதி முடிச்சுட்டு போயிடலாம். அவன் பார்த்துக்கணும். இந்த கோவிலுக்கெல்லாம் எதை பார்க்குறாருன்னா இந்த மூலை எப்படி இருக்குது, அந்த மூலை எப்படி இருக்குது, அந்த டைப்புக்கு இந்த பீரியடுக்கு என்ன இருக்குன்னு இதை கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி கம்பேர் பண்ணிட்டு போகிறா. வேதத்துக்கு அவள் சாமிக்கு வச்சு அவள் ஏன்னு தெரியல. அதனால நமக்கோ தெரியல, நம்ம சாஸ்திரத்துக்கோ தெரியல. அதனால முதல்ல வேதமே அத்தியனம் பண்றவாளை குறைஞ்ச முடிச்சு படசாலை வச்சிருந்தாலும் இது பையன் வரமாட்டேங்கிறான். அதனால இவ்வளவு கோபுரங்கிறது புஷ்ப பலம். இதுக்கு வேறுங்கிறது மண்ணுக்குள்ள காட்டிலும் இருக்கிறது வேதம். இதை ரசிக்குமானா இந்த கோபுரங்கள்லாம் நிறைய வளரும். இல்லைன்னா டூரிஸ்ட் பழைய ஜாவாவா அங்கெல்லாம் கற்றாழை ஈஜிப்து பிரமிட்ஸு அந்த மாதிரி தான் காட்டினதே புதுசாக பிரமிட்ஸ் உண்டாகாது. வேதம் போயிட்டு வேணாம் நம்ம தேசத்தில் புதுசாக கோபுரம் உண்டாகாது. அதனால இருக்கிற கோபுரத்தை ப்ரிசர்வ் பண்ணி காட்டிட்டு இருக்க வேண்டியதான். அவ்வளோதான். அது காட்டினா ஹட்டாக பண்ணாது காட்டி. அதனால அதை நாம் ரசிக்க வேண்டியதில் அதில் ஸ்ரத்தை கொண்டு பண்ணி அதே அவளுக்கு குருமுகமாக பண்ணுறவாள் நம்மளுடைய லைஃப்பை முழுக்க டெலிகேட் பண்ணுறவா சில பேர் இருக்கணும். அது முழுக்கவே அதே காரியமாக இருக்க வேண்டிய சில பேர் இருக்கணும். அப்படி இருக்கிறதுக்கு அவளுக்கு ஒரு ஆதரவும் இல்லை. பின்னாடி என் பையனை அப்படி விட்டுட்டு என்னடா பண்றதுன்னு ஒரு துக்கம். இந்த வைதிக தொழில் என் தலைமுறையோட போனா போறோம்னு பிரார்த்தனை. பகவானோட பிரார்த்தனைனா இதான் முதல் பிரார்த்தனை இருக்குப்போ. அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு வந்துட்டு அது நமக்கு இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னுட்டு அது பின்னாலெல்லாம் பெருசா ஒன்றும் போக வேண்டாம். இப்போ ஏதோ சில வடகரையில் 2 பேர் ஒருத்தன்
5 பாடசாலை 160, பாக்கி இருக்கிறதுல 1, 2, 3 அப்படி இருக்கு. அதுவும் எப்ப நிற்க போகுதுங்கிற ஸ்திதியில் இருக்கு. அதையாவது நம்ம ருசிக்கணும். முதல் சமாச்சாரம், இப்ப இருக்கிற பையன்களை சரியா வீட்டுல நடக்கிற சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னாலும் சரி, அப்படி இருக்கிறது ரொம்ப 10 கிலோவில் ஒருத்தர் 2 பேர் 2 வீடு 3 வீடு இருக்குமோ அது கூட இருக்காத சந்தேகம். பாடசாலைக்கு கிளீன் போகாம பாடசாலையும் என்ன வேறு அங்கேயும் 2 பேரோ 3 பேரோ தான் அப்படி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா எத்தனை பாடசாலை இருக்குன்னுட்டு இப்ப எத்தனை பாடசாலை இருந்து பையன் வராமல் இருக்கிற பாடசாலை எவ்வளவு, அது ஜாப்டா இருக்கணும். பேருக்கு ஒருத்தன் 2 பேர் அப்படியே நம்ம தமிழ் தேசத்தை பற்றி மாத்திரம் கவனிச்சுக்கோம். தமிழ் தேசம் எல்லாத்தையும் உன்னதமான நிலைமையில் இருந்து இவ்வளவு கோபுரம் இருக்கிறதுனால இவ்வளவு பேர் ஊறி இருக்கணும். எத்தனைக்கு எத்தனை அவசரம் போயிருக்கணும், அத்தனை எத்தனை ஆழம் போயிருக்கணும், வேதம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால அந்த மாதிரி இருக்க முடியாத தமிழ் தேசத்தில் இப்ப இருக்கிற நிலைமை என்னவா இருக்கு அப்படிங்கிறத பாக்குறதுக்கு எத்தனை பையன்கள் படிக்கிறாங்க இந்த பத்திரிகை எல்லாத்தையும் அப்படின்னு அது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஏதாச்சும் பூர்த்தியா பண்றதுங்கிறது. ஏதோ 2 சோதரவாடம் வாசிக்கிறது, 2 புருஷத்துங்கிறது, ஏதோ அங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடந்துட்டு இருக்காங்க. எங்க தெரியும் அது இல்லாம நாம வேற முழுக்க படிக்கிறதுன்னு நினைச்சுட்டு எத்தனை பேர் இருக்கா இன்னும். அப்புறம் அவளுக்கு அர்த்தம் சொல்லி அதுக்கு அர்த்தம் புரிய முடியாது சொல்றது, அதுல எத்தனை பேர் இருக்கா. அப்புறம் சாஸ்திரம் படிக்கணும், சாஸ்திரம் படிச்சுட்டு தான் வேதத்துடைய அர்த்தம் அவளுக்கு தெரியணும். அப்படி அர்த்தம் தெரிஞ்சு 10 பேர் இருந்தா தான் 6ஆம் கிரகஸ்தாளுக்கு அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமானா அதுக்கப்புறம் அவளை இவளை கூப்பிட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு அப்புறம் அவளை அரசு வந்து தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். அதுக்கு சில பேர் தயார் பண்ணணும். முதல்ல வேதனையா இல்லமா, அதுக்கப்புறம் அவளை பண்ணுறதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால இப்ப எத்தனை பேர் பண்ணிட்டு இருக்கா கட்டுன்னு விடாம இருக்கிறதுக்காகவாவது, முழுக்க விடாம சில பேர் விட்டுவாங்க விட்டுலாம், முழுக்க விடாம இருக்கிறதுக்காகவாவது அப்பா சொல்லிக் கொடுக்குறவாளுக்கு ஒரு இந்த வருஷத்துல ஒரு 1000 பஞ்சாதி நட்டு பண்ணேன், ஒரு இல்லை 100 பஞ்சாதி நட்டு பண்ணேன், அல்லது 200 பஞ்சாதி நட்டு பண்ணேன்னா அதை பரீட்சை வச்சவனுக்கு அப்பா ஒரு பஞ்சாதிக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவாரு. ஒரு பஞ்சாதிக்கு 8,000 ரூபா இருக்குது. இந்த வருஷம் 500,000 ரூபா தரேன் அவனுக்கு. வாத்தியார் ஒரு 6,000 ரூபா தரேன், கொரோனா தரேன். 4 பையனுக்கு சொன்னா 4,000 வாத்தியா இருக்கு. அது ஆத்துல நீ வீட்டில் சொல்லிட்டு இருந்தா 2 தரேன், ஆடகா சொல்லிட்டு இருந்தா அதுல பாதியாவது தரேன் அப்படின்னு ஒரு ஏற்பாடு ஒண்ணு பண்ணி அதுக்கு கொஞ்சமாவது இப்ப கொடுத்துட்டு இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சௌகரியம் உள்ளவா ஏதாவது ஒரு வேதாத்தியம் நம்ம பூர்த்தி பண்ணிட்டான்னா ஒரு பையன் அவனுக்கு ஒரு வீடாவது வாங்கி வைக்கணும். நீங்க நிலம் கொடுக்குறது அந்த நாள் வரைக்கும். இப்ப நிலம் தான் என்ன இருக்குன்னு தெரியல, இப்ப பேசுறதுல நம்மள ஆறு கோபரேட்டிவ் பேசுறது போறதா இல்ல. அவன் ஊர்ல உட்காந்து நான் பண்ணையில வச்சுட்டு நிலம் நிச்சயம் ஒரு வைதிகத்துக்கு கூட நான் போகல, அந்த நிலத்தை பண்ணையில பார்த்துட்டு இருக்கேன், நானே நடந்தேன், நானே அறுக்கிறேன்னு சொன்னா கூட இப்ப நிலம் கிடைக்க வேண்டிய சந்தேகமா இருக்கு. இப்போ அதனால இனிமே கிடையாதுன்னு விடுவோம் போட்டுருப்போம். அதனால இனிமே நிலம் கொடுக்குறேன்னு சொல்றதும் இல்லை. மெட்ராஸ்ல வீடு வாங்கி கொடுக்காங்கன்னா விடுவோம், அதுவும் வெளியூர்ல வீடு வாங்கி கொடுக்குற பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால எது ஒன்றும் அவளுக்கு ஏதாவது 1/2 வயசுக்கு சம்பாதிச்சிருந்தாலும் ஆறாண்டு கொஞ்சம் சௌகரியம் உள்ளவா ஏதாவது தர்மம் பண்றதானா முதல் தர்மம். கோயில்லாம் வளரணும்னா இந்த தர்மம் முதல்ல பண்ணியாகணும். ஆறாண்டு நம்ம தர்மம்னு பண்ணினோம்னா ஏதோ ஒரு வேதாத்தியம் பூர்த்தியா பண்ணிட்டு வந்த பையனுக்கு அவன் யோஜனம் அயோஜனம் அப்படி வேணா இருக்கட்டும். இவனுக்காக இல்லை, இன்னும் 2 பேர் வேதாத்தியம் பண்றதுக்காக. இவன் அயோஜனா இருந்தா கூட இவனுக்கு கொடுத்துவானா இன்னும் 2 பேராவது பண்றதுக்கு வருவானோ இல்லையா. அடியோட இதோட நமக்கு நம்ம ஜென்மத்தோட கத்திரிச்சு போகாது இல்லையா. அதுக்காகவாது நீங்களாம் உங்க குழந்தைகளை ஒவ்வொருத்தரையும் இவன் நீங்க படிக்க வச்சாலும் ஜீவனத்துக்கு வேற வழி இல்லை. இப்போ அதனால படிக்க வச்சுதான் ஜீவனாக இருக்கு. அப்படி இருந்தாலும் யாராவது வர பையன்களை அதுக்குன்னு இன்னும் வந்துட்டு இருக்க பையன்கள் குறையாம இருக்க முடியாகவும், அப்படி வந்த பையன்களுக்கு நம்மளால எப்படியாவது இப்படி பிடிச்சு கஷ்டப்பட்டு அவளுக்கு ஏதானும் ஒரு 1/2 வயசு கஞ்சி அவளுக்கு கொடுக்க முடியாது ஒரு மூலதனத்தை அவளுக்கு ஏதோ செட்டப் பண்ணி உன் ஜென்மத்துல எலிமினேட் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணிக்கலாம். இந்த கஷ்டம் சேர்ந்துடும் ஏதாவது ஒன்று எழுதி வச்சு இது எழுதி வச்சு ஏதாவது அவன் டக்குன்னு போனவொடனே அவன் கடனுக்கு போகாம இன்னொருத்த அவனே விட்டுறானோ இல்லை இன்னொருத்த கடங்காரன் வேலை போட்டு போறான். அப்படி இல்லாம ஏதாவது சேல்காட்டு பண்ணி அவனுக்கு படும்படியா பண்ணணும். ஒரு அத்தியனம் பண்றவனுக்கு அது இண்டிவிஜுவலா பாத்துக்கணும். இப்ப எப்படி ஞாபகம் வச்சுன்னா அப்ப பண்ண முடியும். நமக்கு நம்ம குடும்பத்தையே கஷ்டமா இருக்கு, இதோட இன்னொரு பொறுப்புன்னு நினைச்சு நம்ம செஞ்சாதான் அது நினைச்சுக்கிறேன். இப்ப தற்காலத்துல ஒரு உண்டியலுக்கு ஒவ்வொரு ராத்திரியும் ஒவ்வொரு வீட்லயும் ஒரு உண்டியல் வச்சிடணும். அதாவது ஜென்ம நட்சத்திரத்துல அந்த உண்டியல்ல ₹1 ஓடணும். வருஷத்துக்கு ₹12. இப்ப சுலபமா எல்லாரும் ஈடுபடுவாங்க. ஈஸியா ஒவ்வொருத்தருக்கும்
நீ வந்து அத்தியனம் பண்ணவனுக்கு அறவைக்கு கஞ்சி கொடுன்னா எல்லாராலையும் முடியாத காரியம். ஏதோ சில பேர் சிரத்தை இருந்தால், சில பேர் ரொம்ப சிரத்தை இருந்தால் தான் ஏழையாக இருந்தால் கூட தயார் பண்ணி கொடுக்கலாம். சத்யநாராயணன் கோபுரம் கட்டின மாதிரி அவ்வளோ விஷயம் இருக்கணும். இதுக்கு இல்லை சாமானியமாக இருக்கிற காரியங்கள் இருக்கிறவா ஏதோ கொஞ்சம் சௌகரியம் உள்ளவா அந்த காரியத்தை செய்யலாம். இல்லாத எல்லாருமே ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு ₹1 ஒரு வண்டியில் ஓடுறது வருஷத்துல ₹2 ஆகும். இப்போ நாங்கள் கணக்கு எடுத்தோம். இந்த கணக்கெல்லாம் எத்தனை பாடசாலை இருக்கு, எத்தனை பாடசாலை இன்னும் போயிருக்கு, இப்போ இருக்கிற பையன்கள் படிக்கிற பையன்கள் எவ்வளவு அப்படின்னு கணக்கெடுத்தோம். கிட்டத்தட்ட இந்த ஜில்லாவில் ஒரு 300 பையன்கள் படிச்சுட்டு இருக்கான். இப்போ இந்த 10 ஜில்லாவிலும் இருக்கு. ஜில்லாவுக்கு சகட்டுக்கு ஒரு 30 பையன்கள் வரான். 300 பையன்கள் படிக்கிறான். இந்த 300 பையன்களுக்கு வந்து வருஷத்துக்கு வாத்தியாருக்கும் பையனுக்கு ஒரு பையனுக்கும் சேர்ந்து ஒரு மாதம் ஒரு ₹5,000 செலவழிக்கணும். ₹6 செலவழிச்சா ₹75 ஆறுது. ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பையனுக்கு செலவழிக்கிறது. அநேகமா ஒரு எவ்வளவு பஞ்சாயத்து நெட்டு பண்ணலாம்னு கணக்கு பண்ணி அதுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னு கணக்கு பண்ணினா வாத்தியாருக்கு ஏதோ கொஞ்சம் இவனுக்கு கொஞ்சம் அப்படிலாம் கணக்கு பண்ணா ஒரு பையனுக்கு ஒரு ₹75 ஆறுது. 375 அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ₹35,000, ₹30,000, ₹40,000 இன்னைக்கு வேண்டியிருக்கு. இப்படி பண்ணி தெய்வானுகூலமாக கொஞ்சம் அதிக பையன்கள் வந்தான்னா இந்த ₹35,000 இன்னும் ₹70,000 அடுத்த வருஷத்துல ஆகலாம். இந்த ஒரு ₹30,000-40,000 ஒரு 3,000 பேராவது இந்த ஒவ்வொரு ஜென்ம நட்சத்திரத்துலையும் உண்டியில் ₹1 போடுறதுன்னுட்டு பண்ணி வச்சுக்கலாம்னா இப்போ இன்னும் ₹3,000. அதனால இங்கே வந்த எல்லாரும் ஆறாருக்கு இந்த மாதிரி நான் சொன்னது மனசில் பிடிச்சிருக்கோம். எனக்காக பண்ணாலும் சரி, இல்லை மனசு பிடிச்சாலும் சரி, எந்த காரணமாவது உண்டியல் வச்சுருக்கேன். இன்னொரு அட்ரஸ் எழுதி அதுக்காக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சுருக்கோம். மடத்தில் கவனிச்சுக்கிறதுன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சுருக்கோம். அதுக்கு வேத சம்மேளனம்ட்டு சமயசாஸ்திர சம்மேளனம் அது அங்கங்கே சில இடங்களில் கான்ஃபரன்ஸும் அங்கங்கே நடத்திட்டு வருது. அதுக்கு சில ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சு கான்ஸ்டியூஷன் வச்சு அவளை இந்த வருஷம் முதற்கொண்டு இப்படி வசூல் பண்ணி அவளை கொண்டு தான் இதெல்லாம் பண்ண சொன்னோம். இந்த டாக்டர்லாம் அடிக்க சொன்னோம். எல்லாரையும் அந்த கனவாட்டில் அத்தியானம் சொல்லிக் கொடுக்குறவாழ்லையும் எந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணலாம்னு சொல்ல சொன்னோம். ஏன்னா அந்த மாதிரி பண்ணத்தை இப்போ இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்கிறவாழ்ல எல்லாரும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு உண்டியல் வச்சுட்டேன் அப்படின்னு நாளைக்கு அந்த அட்ரஸுக்கு இது வேணா என்ன அட்ரஸ் கொடுத்துட்டாலும் மடத்து அட்ரஸுக்கோ இதுதான் முதல்ல. அதனால என்ன 6 கோசம் பேருக்கு அட்ரஸ்னா புரிய முடியாது. அதனால மடத்து அட்ரஸ் வந்துடலாம். நாங்கள் அதுக்காக நாங்கள் எந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்கோமோ அந்த ஆர்கனைசேஷனை உங்களுக்கு கரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியா வச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த ஆர்கனைசேஷன் என்னங்கிறது நீங்களும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அது நல்லா இருக்கணும்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டா தான் நல்லா இருந்தது. பெரியவா சொல்லிட்டு அப்புறம் இந்த ஆர்கனைசேஷன் நான் கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு அப்படி இருந்துட்டு தானே அப்புறம் ஸ்திரமாக இருக்கிறதுக்கு ஆயுஷன் கரெஸ்பாண்ட் இருக்கணும் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு. அதனால அது நல்லா நடத்துவாங்க. பார்த்துக்கிறதுக்கும் ஒரு மனுஷாளுக்கு சௌரியம் இல்லை. இன்னொரு மனுஷால் ஏற்பட்டாலா ஒரு மனுஷால வந்து ஒரு காரியம் நடக்கக்கூடாது. ஒரு ஆர்கனைசேஷனா எல்லாரும் அதை தெரிஞ்சே இருக்கணும். அதனால இந்த வருஷத்துக்கு ₹12 நம்ம போட்டுருந்தோம். அந்த ஒவ்வொரு ஜென்ம நட்சத்திரத்துலையும் ஆறானும் இன்னும் ஒருத்தரை சேர்த்து கொடுக்கணும். அதுக்கு இதை வேணா 3000 பேர் ஆகணும்னு இருக்கு. இந்த பணம் இந்த ₹1 போடுறது மாத்திரம் போறாது. இன்னொருத்தங்க வீட்டில் கொண்டு இந்த கலையத்தை கொண்டு வச்சுக்கணும். இந்த ₹1 கலையத்தை இந்த நட்சத்திரத்தில் ஒருத்தன் கலையை ஒருத்தன் வீட்டு கலையத்தை இது இப்படி இந்த திருப்பதி சுவாமி இந்த கடிதாசி அட்ரஸ் எழுதி போடாதுனா நீ 12 கடிதாசி எழுதணும், நீ 12 கடிதாசி எழுதணும், இதில் பண்ணி எல்லாம் வேணா அப்படி போடுவேன்ட்டு சாப்பிட கொடுக்குறான் சொல்லியும். அந்த மாதிரி லெட்டர் வந்து இருக்கி அவனை தான் ஆரம்பிச்சு விட்டுட்டான்ட்டு அந்த மாதிரி நல்ல காரியத்துக்கு அந்த கலையை ஒன்று வச்சு அந்த வீட்டில் அதில் ₹1 கலையாம், ஒரு மாதம் ₹1 கலையாம், அதில் ₹12 வரணும். நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு ஸ்நேகிதன் வீட்டில் பாப்பான்னு அவன் கன்வின்ஸ் ஆகிட்டான்னா அவனை விட்டு ஒரு கடிதாசி மடத்துக்கு சொல்லி அவங்க வீட்லையும் இன்னொரு கலையும் வைக்கணும். இப்படி வருஷத்தில் 12 பேர் ஒவ்வொருத்தரையும் சேர்த்து கொடுத்துடணும். இது எத்தனை பேர் ஆரம்பிக்கிறாங்களோ, ஏன்னா மாதத்தில் ஒரு நாள் தான் இந்த வேலை. இதோ அவள் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு நல்ல காரியம் பண்ணுவோம், ஈஸ்வரனுக்காக அன்றைக்கி கிடைக்கட்டும் நமக்கு. அதனால எந்த மதத்திலே ஜெகத்துக்கெல்லாம் சிருஷ்டி கர்த்தாதான் பாபங்கள்லாம் போக்குறங்க சுவாமி, ஜெகத்தெல்லாம் உண்டு பண்ணி அவர்கள் தான் அடங்குறதுன்னு எந்தெந்த மதக்காரன் சொல்றானோ அந்த சுவாமி எல்லாம் நம்ம சுவாமிக்கு தான் பேர் வேற அப்படின்னு நம்பரத்தில் பற்றி ஆட்சேபனையிலே நம்ம மதத்துக்கு அது நம்ம சொல்ல வேண்டியதான், பேரில் தான் வேற. ஆனால் அந்த மதத்துக்கு நான் போகலாம்னு சொன்னால் போகக்கூடாது. அப்போ அந்த மதத்தில் நம்ம சுவாமி அந்த மாதிரி சுவாமி இல்லைன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு தான் இவர் அவதாரம் பண்ணிட்டு தான் அந்த மதத்துக்கு போக வேண்டியது. அது பெரிய பாபம். அதனால் 2வது மதமே கூடாது.
தப்புன்னு ஆயிடுது. அப்போ 2வது மதம் கூடாதுன்னா ஒரு மதம் தான் இருக்கணும், நியாயமான மதம். அது எதுன்னா முதல் மதம் தான். அது எதுன்னா வேத மதம் தான். அந்த வேதத்தை ரசிக்கணும். அதுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் வேலை செய்யணும். அதனால நம்ம பையனோட ஒவ்வொருத்தருக்கும் 6 வருஷம் நிச்சயம் 1 மணி நேரம் அவனுக்கு வேதாத்தியனம் பண்ணி வைக்கணும். முழுக்கவே லைஃபுக்கு நமக்கு கிடைச்சாலும் கிடைக்கிறது கிடைக்காத இப்பவும் அர்ப்பணம் பண்ணுறவா இருக்கா. சில பையனாவது இருக்கா இன்னும். இந்த இதே 300 பையன்கள் படிக்கிறான் இன்னும். அந்த 300 பையன்களே அவங்க விட்டு போகாமல் இருக்க முடியா. இப்போ தயார் பண்ண வேண்டியது நட்சத்திர கலசம் வைக்க வேண்டியது. இதுதான் பெரிய யஜ்ஞப்ப நோக்கம் பண்ண வேண்டியது. நட்சத்திர கலசம் வீட்டில் வைக்கணும். அந்த மாதிரி நட்சத்திர கலசம் வச்சு ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துலையும் அதை ரெட்டிப்பா பண்ணி அப்படி பண்ணிட்டு போக வேண்டியது. இன்னும் எனக்கு ஒரு யுக்தி சொல்லி இன்னும் உங்களுக்கு என்னென்ன யுக்தி பண்ணுறதோ எல்லாம் பண்ணிக்கோ. நான் என்ன ஒரு யுக்தியாக என்ன தோணிச்சு இந்த காரியத்தை சொன்னேன். பாடசாலைகள்லேருந்து வந்திருக்கிறவங்க தனித்தனியாக தெரிவிச்சுக்க வேண்டியது அங்கங்கே என்ன செய்து இருக்குது அவள் தெரிவிச்சுக்க வேண்டியது உண்டு. அதை தவிர இந்த மாதிரி ஒரு மூலதனம் இருந்து முழுக்கவே செலவழியாமல் இருந்ததானா இவர் தான் நான் சொன்ன சம்மேளனத்துக்கு செக்ரட்டரி. அவர் அதுக்காக சமயத்தில் கம்பெனி எல்லாரும் செஞ்சுக்கிட்டோன்னு வெளியில் வந்துட்டார். நான் இதை சொல்லிட்டு இருந்தேன். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டை இப்போ 5-6 நாளைக்கு வந்து இவளுக்கெல்லாம் லெட்டர் எழுதுறப்ப என்னுடைய ஞாபகத்தில் அதெல்லாம் இருக்குமோ இல்லையா. அதனால ஒரு ஃப்ரெண்டை ரொம்ப வேண்டிய வேலை சொல்லிட்டு இருந்தேன். இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குன்னுட்டு இன்னொன்று சொன்னேன். இந்த 12 ரூபாய் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம், இல்லை 300 ரூபா மூலதனமாக கொடுத்தாலும் கொடுத்துடலாம். அது எனக்கு இப்போ சரியா இல்லை 300 ரூபா மூலதனம். ஏன்னா இந்த நட்சத்திரம் இன்னொன்று புதுசாக உண்டாயிட்டு இருக்கணும் வேண்டியது. 300 ரூபா கொடுத்தாலும் மூலதனம் கொடுத்தாலும் இதையும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். இந்த மூலதனம் கொடுத்தாலும் இதையும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். அதில் மூலதனம் அனுப்பிச்சிருக்கேன், இந்த பணத்தையும் அனுப்பிச்சிருக்கேன், மூலதனம் அனுப்பிச்சிருக்கேன். என்ன சார் 2 தனக்காக அனுப்பிச்சிருக்கேன். அந்த பேங்க்குக்கு பெசாடாவிலேருந்து இங்கே வந்திருந்தப்போ இதை பிரஸ்தாபம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அவன் அனுப்பிச்சிருக்கா. அது வந்திருக்கேன்னு இந்த மூலதனத்தை போட்டுட்டா ஏதாவது கொஞ்சமாவது போடணும். அதில் உண்டியல் போடுறது தான் எப்பவும் சாஸ்திரமாக நினைக்கும். அவர் அபிப்பிராயம் அதுலேருந்து அவளா ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மாதிரி 3000 பேர் இல்லை 300 ரூபா வாங்கிட்டு வானா இது சௌகரியமாக இருக்கணும். 300 ரூபா எல்லாரும் கொடுக்கலாம் ஆகணும்னு அவரும் அபிப்பிராயப்படலை. சௌகரியம் உள்ளவா அந்த மாதிரி செய்யலாம். இல்லை அதான் எல்லாரும் செய்யறதுக்கு 300 ரூபா சேர்ந்தாலும் இப்போ 200 ரூபா சம்பளம் வேற எல்லாரும் 300 ரூபா கொடுக்குறதுன்னா முடியாது. 300 ரூபா சம்பளம் வேற 300 ரூபா கொடுக்குறதுன்னா முடியாது. எல்லாரும் அப்படியானா கொஞ்சம் சௌகரியம் உள்ளவா தான் இதில் சேர்றதுன்னு அப்படி ஆகிடுவது. அதனால சௌகரியம் உள்ளவா அந்த மாதிரி மூலதனமும் கொடுக்கலாம். மூலதனம் கொடுத்தா அதையும் நம்ம அதுலேருந்து வட்டியிலேருந்து கொஞ்சம் நிச்சயமாக வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இது 6 பண்ணியிருக்கா. அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் சொல்லிடுறேன். இதோட இப்போ வந்திருக்கிறவா கல்யாணம் சேர்த்து இருக்கிறவா பண்ணிவிட்டா அது ஸ்திரமாக இருக்கிறதுக்கு மூலதனமாக கொடுத்தா அவனுடைய வட்டியிலிருந்தே பண்ணிவிடலாங்கிற அந்த அபிப்பிராயமும் அவர் அபிப்பிராயம் சொன்னார். அதுக்காக அவர் மூலதனமும் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காரு. இல்லை எனக்கு அபிப்பிராயம் மூலதனமும் கொடுக்க வேண்டியதான், இதுவும் கொடுக்க வேண்டியதான்னு என் சொந்த அபிப்பிராயம். இது இருந்தால் தான் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நடக்கிறதுங்கிறதுக்கு மூலதனம் நிறைய கொடுக்க வேண்டியதான். 300 என்ன சௌகரியப்பட்டால் நிறைய கொடுக்க வேண்டியதுதான். அது எனக்கு அதுக்காக என்ன அதுலேருந்து நாளைக்கு எனக்கு அப்புறம் இன்னொன்று பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம தேசத்தில் வேதாத்தியனத்துக்கு 10 வருஷம் படிச்சு, அப்புறம் சாஸ்திரத்துக்கு ஒரு 10 வருஷம் படிச்சு, 2ம் படிச்சு வைதிகத்துக்கு போயிண்டு வயசுக்கு இல்லாமல் பிராமணார்த்தம் பண்ணினா தான் ஜீவனம் அப்படி கஷ்டப்படுறவாள் ஆறாட்டுக்கான ஒரு ஜாப்தான் எடுக்கும். அவள் தானே வேதத்துக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லலாம். வேதமும் அத்தியனம் பண்ணிருக்கணும், சாஸ்திர ஞானம் இருக்கணும். இருந்தால் தான் அர்த்தம் தெரியும். அவளுக்கு பாஷா விற்பத்தி சம்ஸ்கிருத பாஷா விற்பத்தி வேணும், சாஸ்திரத்துக்கு கொஞ்சம் பிரிஞ்சே வேணும். இருந்தால் தான் வேதத்துக்கு அர்த்தம் தெரியும் அவளுக்கு. அப்படி வேதத்துக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சவா எத்தனை பேர், அர்த்தம் தெரிஞ்சு கொல்லக்கூடியவா எத்தனை பேர் இருக்கான்னு கணக்கு பண்ணணும். அப்புறம் முதல்ல ஒரு 10-12 பேர் வந்தா. அவள் தான் சொன்னோம், உங்கள் வேதத்தை 10 பங்கா பிரியுங்க, ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 5 பங்கா பிரியுங்க, 6 மாதத்துக்கு ஒரு தரம் பரீட்சை வைக்கிறோம். இந்த ஒவ்வொரு பங்குக்கு 6 மாதத்துக்கு வரைக்கும் அர்த்தம் தெரிஞ்சுங்க. அர்த்தம் தெரிஞ்ச வாழ்டத்துல கொஞ்சம் சாஸ்திரம் படிச்ச வாழ்ந்த போய் அவள் முழுக்க பார்க்காத வாழ இருந்தாலும் அவள்கிட்ட போய் இதை போய் சொல்லுங்க. அவளை நீங்கள் பார்க்கறது சாஸ்திரம் பார்த்தவா கொஞ்சம் இதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு முடியும் கொஞ்சம் பார்த்து. அதனால் உங்களுக்காக இன்னும் ஜாஸ்தி சாஸ்திரம் படிச்சவா அவள்கிட்ட படிச்சுங்க. புஸ்தகம் இல்லைன்னா அப்புறம் ஒரு 100 ரூபாய்க்கு ஒரு 20 பேர் புஸ்தகம் வாங்கி கொடுத்தோம். அதுக்கு ஒரு தனி ட்ரஸ்ட், இந்த ட்ரஸ்ட் இல்லை, தனி ட்ரஸ்ட் ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணி உங்கள் எஸ்ஆர்எஸ் மூர்த்தியும் அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு வந்துருக்கார். அதுக்கு ஒரு தனி ட்ரஸ்ட் ஏற்பாடு பண்ணி அப்புறம் இப்போ இந்த வருஷம் அப்புறம் 20 ஆச்சு, 20 5 வருஷம் ஆகிட்டு இருந்த பரீட்சை. இப்போ 50 பேர் வந்திருக்கா.
அவளுக்கு நாங்கள் வைதிகாலாச்சே வைதிகத்துக்கு போயிருக்கிறதா படிக்கிறதா என்ன சிரமப்படுதுன்னு வாசம் தான். அதுக்காக இந்த 6 மாதத்துக்கு ஒரு தரம் 200 ரூபா 300 ரூபா அவளுக்கு சம்பாவனை 50 60 கொடுக்குறோம். அவள் தேர்ந்தெடுத்துன்னு சொல்லிட்டு 700 300 40 30 40 பேருக்கு இப்போ 200 300 கொடுத்துட்டு வரோம். அவளுக்கு புஸ்தகம் வாங்கி கொடுத்துருக்கு. அது 100 ரூபா 60 ஒரு புஸ்தகம். சில புஸ்தகமே எனக்கு கிடைக்கல. சில வேதங்களுக்கு எல்லாம் மேன்ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு. 4 வேதம் இருக்கு நம்ம தேசத்துல. அசுரவேதத்துக்கு இல்லை. சுக்குலேஜி வேதம், கிருஷ்ணகிரி வேதம், ருக்வேதம், சாம வேதம் 4 வேதம் இருக்கு. சில வேதங்களுக்கு ரொம்ப பணமா இருக்குது. அந்த புஸ்தகமே இருந்த இடங்களுக்குல அது கிடைக்கிறதும் சிரமமா இருக்கு. அந்த சில வேதங்களுக்கு புஸ்தகமே இன்னும் அச்சாகலை. அந்த வேதங்களை எவ்வளவு அத்தியனம் பண்ணிருக்காளோ அவ்வளவுக்கும் பாஷ்யம் முழுக்க அச்சாகலை. அப்படி அநேகம் இருக்கு. இருந்தாலும் எழுதி சில பேர் படிக்கிறா. அவளை சிரமப்பட்டு படிச்சுட்டு வரா. இப்போ இந்த வருஷம் 50 பேர் சேர்ந்திருக்கா. இந்த வருஷம் இந்த 50 பேருக்கும் ஒரு அதுக்கு ஒரு 35,000 ரூபா 40,000 ரூபா வருஷத்தில் ஆறுது. இந்த 50 பேருக்கும் வருஷத்தில் ஒரு 500 ரூபாயாவது கொடுக்கணும் ஜீவனத்துக்கு. அவளுக்கு ஜீவனத்துக்குன்னா அவள் ஜீவனத்தோடு கூட ஒரேடியாக அதுக்கே போகாம கொஞ்சம் நாளைக்கு படிக்கிறதுக்கு டயத்துக்கு அவளுக்கு இந்த 50 பேருக்கும் 500 ரூபா கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. இதுக்கு பரீட்சை அதனுடைய பரீட்சாதிகாரிகள் புத்தகங்கள் வாங்கி கொடுக்கறது, மேனேஜ்மெண்ட்டு இதெல்லாம் சேர்ந்து அதுக்கு ஒரு 50,000 ரூபா பண்ணிருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இது வரைக்கும் அதனுடைய ஜீவனம் இந்த வினோபா பாவை 12 பணத்தை பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி கணக்கு பண்ணி நாமும் கொஞ்சம் பூதானத்துக்கு போகலாம்னு விட்டு ஆரம்பிச்சுது. இப்போ 10 நாளைக்கு முந்தி இங்கேருந்து ஒரு 5-6 பேரை பூதானத்துக்கு நினைச்சு இங்கேருந்து அவளுக்கு போய் ஒத்துக்கிற என்ன 30-40 ஏக்கரா சார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னுட்டு வினோபாவுக்கு அநேகமாக கொடுக்குறவா முக்கால்வாசி பேர் அவள் கையிலேருந்து டாக்ஸி கொடுக்குற நிலமெல்லாம் அவள் தலையில் கட்டிடுவா. அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்டில் உடனே சரியா இவ்வளவு 10 லட்சம் ஏக்கர் வந்துச்சுன்னா 10 லட்சம் ஏக்கருக்கு டாக்ஸி கொடுக்கணும்னு வினோபா கேட்குறாவா. அதுக்கு எடுத்தாப்புல இதுங்கிற இது ஒன்றும் சாகுபடிக்கல லாய்க்கில்ல, இதுக்கு நான் கையிலேருந்து எங்கே போகிறதுன்னுட்டு அப்படின்னு அவர் யோசனை பண்ணி என்ன பண்ணினார், எப்போ நான் அதை சார்ஜ் எடுத்துக்கிறேனோ ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிக்கிறேனோ அது வரைக்கும் நீயே டாக்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதுன்னு ஒரு சரக்கு இருக்க ஆரம்பிச்சார். அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து யாருக்காவது கொடுத்தேன்னா இந்த பொட்டலை கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுறது, அதுக்கு 1000 ரூபா செப்பன் எடுத்துக்குன்னா 1000-2000 கிணறு வெட்டணும், மாடு வாங்கணும், அதுக்கு செப்பன் வெட்டணும், இதுக்கு 2000 ஆயிடுமே, நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு குடியான இதுதான். அப்புறம் இந்த பூதானம் கொடுக்க போறாரு சம்பத்தி தானம் வேணும்னு கேட்டார் அவர். சம்பத்தி தானம் போறாரு இது யாரு இது பண்றதுன்னா கொஞ்சம் சமதானம் வேணும்னார். ஒவ்வொரு தானமா இவ்வளவு தானத்தை வாங்கி நாம் பண்ணிடுமா, நம்ம பூதானம் பிரயோஜனப்படாது. இவ்வளோ வளர்கிற நல்லா இருந்தால் தான் நமக்கு பூதானத்துக்கு உபயோகப்படும். இந்த தானங்கள்லாம் இது ஆள் தெரிஞ்சு வரதுக்கு உடனே அடுத்த வருஷம் நமக்கு செலவுக்கு வேண்டியிருக்க தானத்துக்கு இந்த மாதிரி தானங்கள்லாம் பண்ணி பிரயோஜனப்படாது. அதனால இது 1/2 ஏக்கரா 1 ஏக்கரா 1/4 ஏக்கரா இப்படியே வாங்கிட்டு அப்படி வாங்கினோமா. அதில் ஒரு 200-300 பூதானம் நாங்கள் என்ன நோய்க்கு பண்ணியிருக்கோம். பின்னால் சீலிங்கில் என்ன ஆர்வம் தெரியாது. அதை ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி ட்ரஸ்ட்னு பேர் வச்சு அதை ஆற்றுல யாரோ ஓப்பனாரோ அவளுடைய பெனிஃபிட் பெரியவாளுடைய பேராலே ஒரு ட்ரஸ்ட் ஏற்படுத்தி அப்படி தனித்தனியாக 200 ட்ரஸ்ட் ஏற்படுத்தி இவ்வளவுலையும் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி ஒருத்தன் இருக்கானே அவன் ஒரு ட்ரஸ்ட்டு, கொடுத்தவன் ஒரு ட்ரஸ்ட்டு, அப்படின்னு 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு ட்ரஸ்ட்டு, அது ஒரு ட்ரஸ்ட்டு. இவ்வளவு ட்ரஸ்ட்டுடைய எதுவும் என்ன ஆகுதுன்னா சுவாமிகள் வேதத்தினுடைய விஷயத்துக்காக என்ன காரியம் செய்தாரோ அந்த காரியத்தை உபயோகப்படுத்துறதுன்னுட்டு அது கொடுத்துட வேண்டியது அப்படின்னு வச்சு அதை வாங்குறதுக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட்டு, தனி ட்ரஸ்ட்டு இவ்வளவு வச்சு தனித்தனி ட்ரஸ்ட்னு பேர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதுவும் சப்ளை சர்வீஸில் கவர்மெண்ட்லையும் கணக்கு கேட்டுன்னு இருக்கா. இதெல்லாம் ஒரே காரியத்துக்கா இல்லை வெவ்வேறு காரியத்துக்கா, இதெல்லாம் ஒரு ட்ரஸ்ட்னா கணக்கு பண்ணுறதா தனித்த ட்ரஸ்ட் கணக்கு பண்ணுறதான்னு கேட்டுன்னு இருக்காவாலும் சப்ளை அது எங்கெங்கே ரிஜிஸ்டர் தான் அதெல்லாம் ஒரு காப்பி அனுப்பிடணும் ரிஜிஸ்டருக்கெல்லாம் சர்க்குலர் அனுப்பிச்சிருக்கா. அதனால அதனுடைய ஸ்திதி என்ன ஆகுதோ தெரியல. இது 6 வரைக்கும் ஓடுறது நமக்கு வந்து நஷ்டம். அதனால் ஓடுற வரைக்கும் மட்டும் அவெல்லாம் கேட்டுருக்கு. இப்போ ஒரு 200 ட்ரஸ்ட் வரைக்கும் 200 ட்ரஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது வரப்போ இப்போ சொல்லியிருக்கா. இப்போ இது வரைக்கும் 200 ட்ரஸ்ட் தனியாக இருக்குது. அது எத்தனை ஏக்கரா இருக்கும் மொத்தம் 120 ஏக்கரா இப்போ வந்துருக்கு. இப்போ ஒன்றும் நாங்கள் ஒன்றும் சாப்பிட்டு பண்ணல. அவளே அதை அவள் குடும்பத்துக்காரே இருக்கிறதுனால இன்னும் அதிக நாள் ஆகிடல. அடுத்த வர வரப்போ என்ன தெரியல. அதனால அடுத்த வர வரப்போ சீலிங் எல்லாமே பெறட்ட போகிறது. அப்போ நான் ஏதோ பண்ணிக்கணும். இப்போ அவளே அனுப்பிச்சுட்றேன். 3/4 லட்சம் அனுப்பிச்சுட்றா. கொஞ்சம் பாக்கி இருந்து சாப்பிட்டு வாங்கிட்டு இருக்கோம். அதை வச்சுட்டு உங்களுக்கெல்லாம் யாராவது இது பையனுக்கு உபநயனம் பண்ணுறவன் அந்த மந்திரம் வேணா, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவன் என்னுடைய மந்திரம் வேணா, சர்டிஃபிகேட் பண்ணிக்கிறவன் என்னுடைய மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் வேணா அப்படின்னு ஆசை இருந்தால் சொல்றாவத்தர் இருக்கான்னு ஒரு ஆள் தயார் பண்ணுறதுக்கு அது பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் வருஷத்தில் ஒரு 50,000 ரூபா செலவழிகிறது. இப்போ 20,000 ரூபா வரைக்கும் செலவழிட்டு இருந்தது. இந்த வருஷம் 35,000 ரூபா எடுக்கும். அடுத்த வருஷம் 50,000 ரூபா ஆகும்.
அதுக்கு வருஷம் இன்னும் வளர்ந்துட்டு தான் போகணும். இந்த வருஷத்துக்குள்ள பூதானம் வாங்கினா தான் வாங்கினது. அதனால இன்னும் எவ்வளவு வளருமோ அவ்வளவுக்கும் சேர்ந்து பூதானம் இந்த வருஷம் வாங்கி ஆகணும். அதனால இப்போ இந்த சம்பத்தி தானே உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கேன். இப்போ இதுக்கு முதல்ல வேதம் இருந்தாலும் அதுக்கு வேதத்துக்கு அர்த்தம் சொல்றதுக்கு அதில் வேதம் கொஞ்சம் நியமத்தோட அத்தியனம் பண்ணினா தான். அதனால வேதாத்தியனம் பண்றதுன்னு ஒரு பக்கம் தான். அப்புறம் நியமத்தை கொண்டு அவனுக்கு இப்படி பண்ணப்பா விசேஷமானுட்டு கொஞ்சம் சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு நியமத்தோட அத்தியனம் பண்றதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட கொடுக்குறோம்னு சொல்லணும். அந்த மாதிரி ஏதோ பிச்சாச்சரணம் பண்ணிட்டு ஒரு குருவினது குலத்திலேயே இருந்துட்டு கொஞ்சம் நிச்சயம் சவிதாசனம் பண்ணிட்டு அப்படின்னுட்டு அந்த நியமத்தோட இருந்து பிச்சை வாங்கி அன்னம் சாப்பிட்டு சித்தாரணம் அது அந்த மாதிரி இருக்கிற வரைக்கும் இன்னும் கூட கொடுக்குறோம்னு சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் கிரமரமா ஏற்றணும். அதை நமக்காக அடியோட போயிட வேண்டாம்னுட்டு இதெல்லாம் இன்னுமே இந்த காலத்துல இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமானு சற்று நமக்கு தோன்றணும். அப்படி தோன்றாலும் அதுக்காக விட்டுவிடக்கூடாது. ஏதோ ஆசைப்படுற வரைக்கும் நடத்துதான் ஆகணும். கொஞ்சம் அதுக்காக கூட பண்ற வரைக்கும் செய்யணும்ட்டு. அதனால எல்லாரும் நாளைக்கு அடுத்த ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்குள்ள உறுதிகளை வச்சு என்ன நினைச்சிருந்து நான் கேட்டிருக்கேன். இப்போ என்ன நினைச்சிருந்து ஒரு ரூபா போடுங்க அது பண்ணணும்னா சேர்த்து வேதத்துக்கும் அனுப்பிச்சுடுங்க. அது முதல்ல வந்தவர் தான் இப்போ இந்த வேதசாஸ்திர அனுசரிச்சு இதுக்காக வேதாத்தியனம் பண்ணுறதுக்காக ஜாப்டா எடுத்து வந்துருக்கிறோம். இப்போ இந்த ஜில்லாக்கெல்லாம் 300 பேர் இருக்காருன்ட்டு எல்லாருக்கும் லெட்டர் எழுதணும்னு நான் சொன்னது அவருக்காகத்தான். அவர் அந்த காரியத்தை அவர்கிட்ட ஒப்பிக்கிறதுக்காகத்தான். இப்போ வேதத்துக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு அவர் எழுந்துருக்காரு என்ன சொல்லுன்னுட்டு அதனால அதையும் சொன்னேன் அவருக்கு. அவர் இந்துலேயே இருக்கார் எஸ்ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு அவருக்கு. ஏன்னா அவர் தான் இவ்வளவையும் எங்களுக்கு பூதானம் வாங்குறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறது அதுக்கு வசூல் பண்ணுறது. இந்த 50 பேர் சாஸ்திரஞால ஏதாச்சும் வேதமும் பண்ணி சாஸ்திரம் படித்தவாளெல்லாம் சேர்க்கறது, அவளுக்கு பரீட்சை பண்ணுறது, அவளுக்கு சமாதானம் வாங்கி கொடுக்குறது, அவளுக்கு புத்தகம் வாங்கி கொடுக்குறது, அவளுக்கு வருஷம் என்னென்ன அவளுடைய ஏழ்மைத்தனத்தை அனுசரித்து அவளுக்கு ஜீவனத்துக்கு கொடுக்குறது, அந்த காரியங்கள்லாம் அவர் பார்த்துட்டு இருக்க. அந்த காரியம் கீழே அத்தியனம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இவர் பார்த்துட்டு இருக்க. முதல்ல ஒரு பார்த்துட்டு இருக்கார். அதனால இந்த காரணத்தை வச்சுட்டு நமக்கு எல்லா மதத்தில் இருக்கிற சுவாமியும் ஒரு சுவாமி தானா இல்லை வேற சுவாமியா அப்படிங்கிறது நமக்கெல்லாம் புரியாமல் எத்தனை சுவாமி இந்த சுவாமி வேற அந்த சுவாமி வேற இருந்தானா ஒரு உலகத்துக்கு 4-5 சுவாமி இருக்க முடியாது. அதனால ஒரு சுவாமி தான் பேரில் வேற அப்படின்னு நம்ம பெரியவெல்லாம் சொல்லியிருக்கா. அது இருக்க முடியும். அப்படின்னா அப்போ செங்கிலிக்கு இருக்கிற சுவாமி கொண்டு வாயு வேணும் வந்துன்னா எல்லாரும் சாமியா எல்லாரும் சாமி நான் சொல்கிற தெய்வங்கள்லாம் அநேக தெய்வங்கள் இருக்கு. ஏன்னா டெஃபினேஷன் ஒன்றா இருக்கணும். அவளுடைய பிரமாண கிரந்தத்தில் டெஃபினேஷன் ஒன்றா இருக்கணும். அவள் எதை பிரமாணம்னு நம்மளாலோ அதில் சாமியோடைய டெஃபினேஷன் ஒன்றா இருக்கணும். இன்னும் டெஃபினேஷன் ஒன்றா இருந்தால் ஆள் ஒன்று தான். இப்போ ராமன் கிருஷ்ணன் வேறையானா பிறந்த பரமாத்மாவனுடைய ஒரு அம்சங்கள் தான் அது எல்லாம் அப்படின்னு அவன் தான் ஜெகஸ்திருவாள் ராமன் தான் கிருஷ்ணன் தான் டெஃபினேஷன் ஒன்றா சொல்லிட்டு ராமன் கிருஷ்ணன் ஒன்றுன்னு சொல்லுவான். ஒரே சாட்சா விஷ்ணுனுடைய லட்சணம் தான் ராமனுக்கும் அப்படிதான் சொல்லிருக்கு கீதையில். அதனால நான் தான் இப்போ உலகத்தெல்லாம் சுற்றிட்டேன் சம்பாரம் பண்ணுறேன்னு ராமன் கிருஷ்ணன் எல்லாருக்கும் ஒரே லட்சணம் சொல்லி தான் அவர் தான் சுவாமி. அன்னைக்கு பேராலே ராமனால இதான்னு வச்சுக்கலாம். அப்படி வந்துவிட்டா எந்த மதத்தில் ஒன்றா போடலாமான்னு அதுதான் முடியாது. நம்ம மதத்தில் தான் இருக்கணும்னு சொல்லுறது நான் காரணம் சொல்லிட்டேன். ஒரு மதத்தை மாற்றுறதுன்னா பெரிய மகாபாபம் அது. அதனால இந்த சுவாமியை நீ காலால் வச்சு அர்த்தம் இருக்கு பெரிய மகாபதாரம் அது அப்படிங்கிறதுனால மதம் மாறப்படாது. அப்படி வரப்போ வேதம் தான் நமக்கு சரணம்னு அர்த்தம். வேதத்தை நாம் எல்லாரும் சரியா ரசிச்சுட்டு இருந்தோம்னா வேதத்தை ரசிக்க வேண்டிய கடமை நம்ம சாஸ்திரத்துக்கு அவள்லாம் சரியா ரசிக்க வந்தோம்னா இன்னொரு மதம் இருக்கே இருக்காது. இன்னொரு மதத்தை நம்ம சண்டை போட்டு அடிக்க வேண்டாம். தானா அவளுக்கு பக்தி வந்துடும் எல்லாருக்கும் எனக்கு அபிப்பிராயம். இன்னொரு மதம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வேத நடிகை தவிர இன்னொரு மதம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நாம் வேத நடிகை விட்டதுதான் இன்னொரு மதம் இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கு. வேத நடிகை வச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா உலகம் முழுக்க வேற மதமே இருக்காது. தானா எல்லாருக்கும் பக்தி வந்துடும். இப்பவே நான் உட்காந்துருக்கேன் 10 வெள்ளக்காரன் சுத்த வைதிகமாக தான் சொல்லணும். நம்ம தேசத்துல கொஞ்சம் ரிஃபார்ம் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அது கூட 10 வெள்ளக்காரன் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கான்னு காரணம் இப்போ நான் பட்டணத்தில் உட்காந்துருக்க கொண்டு வெளியிலே இருந்து வந்தவன் ஏன்னா உங்களே அநேக ரிஃபார்மெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கா. இதெல்லாம் என்னத்துக்கு நமக்கு இதுவாக வந்த ஒரு ட்ரெடிஷனலாக வந்த ஒரு தத்துவத்தில் அவளுக்கு குருமுகமா குரு உபதேசத்தில் வந்துட்டு தான் தத்துவம் இருக்கும். அவளுடைய அனுபவம் இருக்கும், சுவானுபவம் இருக்கும். இதுவரை லெக்சர்லையும் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்லையும் அது சரியா இல்லை, இந்த மதத்தில் இது சரியா இல்லை என்ன சொன்னேன். இல்லை அவன் நமக்கு குரு பரம்பரையா பெரியவாள் எப்படி நம்ம மத உபதேசம் பண்ணியிருக்காளோ அந்த தத்துவத்தை நான் சின்ன தேவையில்லை. அதில் இது தப்பா இருக்கு அதனால இதை விட்டுடு, இதுல தப்பா இருக்கு இதை விட்டுடு அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரா ஒவ்வொன்னா கழிச்சுட்டே வந்தாளானா அப்புறம் மதம் என்ன இருக்கும் ஒன்றுக்காக ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று ஸ்டாப் பண்ணினா மதமே அழிஞ்சு போயிடும். இது என்னத்துக்காக தத்துவத்தில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று தோணும். ஒரு பொலிட்டிக்கல் லீடர் இருக்கு, அந்த பாலிடிக்ஸ் அனுசரிச்சு இப்போ கொஞ்சம் இறஞ்சலா இருக்குன்னு அப்படி எப்படி தோணிட்டு இருக்கும். இறஞ்சலா இருந்தா அவன் சமத்தை சங்கிரகிச்சுக்கிட்டோம் கால காபத் சங்கிரகம். ஊரெல்லாம் மதத்தையே ஒழிச்சு விடுறேன், அதை மாற்றுறேன், இதை மாட்டுறேன், இது தப்புன்னு பிரச்சாரம் பண்றதுங்கிற ரொம்ப தப்பு. ஏதோ மதங்கிற அவனுடைய ஆத்மசித்திக்காக ஏற்பட்டது. குருமுகமா வந்த மதம் தான் மதமே தவிர புதுசா நீ ஒவ்வொருத்தம் ஒவ்வொன்னா ரிஃபார் பண்ணிட்டு ஒரு சமாஜம் ரிஃபார் பண்ணிட்டு போறதே ரொம்ப தப்பாச்சு அப்படின்னு நிறைய
இப்போ புதுசாக வெள்ளக்காரங்களுக்கே ரொம்ப பேருக்கு தோணிட்டு நம்ம வந்து அவங்க ஆகிறான், ஏன் இப்படி இவ்வளோ செக்ஸ் உங்கள் தேசத்தில் உண்டாயிட்டு, ஆதி சமாஜ் வேறு பிரம்ம சமாஜ் வேறு இப்படிலாம் உண்டாயிட்டு அந்த தத்துவத்தை வந்து ரசிக்காம இப்படி வீணா போச்சு. அப்படி இருந்தால் அப்புறம் பாக்கி இருக்கு எங்கள் பாட்டம் பண்ணதெல்லாம் தப்பு இருக்குன்னு அப்படின்னா ஆகிடும். நம்மளால முடியலன்னே வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுடும். அதோட அது தப்பு இதுன்னு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி இதுக்கு ஒரு சக்தி இது பண்ணிக்கிறது ரொம்ப தேசத்துக்கே பெரிய நஷ்டமாச்சு லோகத்துக்கு அப்படின்னு வெள்ளக்காரங்களே ஆசைப்பட்டு நிறைய வந்து சொல்லிட்டு இருக்கான். பசங்க அதெல்லாம் வந்து சொல்கிறான். நம்மளோட வாழ்ல கொஞ்சம் அதுலேருந்து ரிசீட் பண்ணுற வாழ்க்கைலாம் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது. இவன் நமக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணிட்டானான்னு அவன் நினைக்கிறேன். அதனால நான் இது உதாரணத்துக்கு அவன் சொல்கிறாங்கிறது சொல்லலை. நாம் சரியாக வேதத்தை ரசிக்குமானா வேற மதமே இருக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை, இருக்கவே இருக்காதுன்னு கூட என் அபிப்பிராயம். அதுக்காகத்தான் எல்லாருக்கும் தானாக பக்தி வந்துடும். அவளுக்கே மனசில் ஒரு தத்துவம் இருக்குது, அதுலேருந்து ஒரு தெய்வ சாநித்தியம் இருக்குது ஒரு இடத்துல அப்படிங்கிற வந்துட்டு தானே தானாக அவனுக்கு பக்தி வந்துடுறது. தானாக பக்தி வந்துட்டு இன்னொரு மதம் வேணும்னு தோணவே தோணாது. அது தானாக கொஞ்சம் விடும். இதுதான் நம்ம மதத்துக்கு இப்போ யாராவது சுவாமி ஐயரான் பகவான் ஐயரான் யோசிக்கிறான்னா அங்கே போகாமல் நாம் இன்னும் கொஞ்சம் பகவத் பக்தி பண்ணி இருந்தோம்னா தானாக அது குறைஞ்சி போயிடுறதுங்கிற மாதிரி இந்த வேதத்தை நம்ம மூலமான வேதத்தை ரசிக்கோம்னா அப்புறம் தானாக எல்லாருக்கும் ஒரு பக்தி வந்துடுது. ரெண்டாவது மதம் வந்து அவசியம் இல்லைன்னா அவருக்கே தோணு போயிடுறது. அது போதும் நமக்கு அப்படின்னுட்டு. அதனால பாக்கியெல்லாம் சுவாமி இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டாம், சிவன் சுவாமி இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டாம், பெருமாள் சுவாமி இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டாம், சுப்பிரமணிய சுவாமி சுவாமி இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டாம். நமக்கு எங்கெங்க இவன் தான் உலகத்துக்கு எல்லாம் சிருஷ்டி சீக்கிரத்தா நமக்கு மோசம் கொடுக்குறவன்னு நெஞ்சிருந்து நம்பி பேர் அந்த பேர் வச்சுருந்தாலும் அவன் தான் அது சுவாமி தான். இருந்தாலும் அது இப்போ புதுசாக ஒன்றை விட்டுவிட்டு ஒன்றை மாற்ற வேண்டாம். அதான் சிகாம் சூத்திரஞ்ச புன்றஞ்ச சமயாச்சாரமேவச்ச பூர்வீராஜரித புரியாது அந்நதா பதிதோகவே அந்த அளவும் புஸ்தகத்தில் இருக்கு. இப்போ சிஷையோ நெச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதோ ஏதோ பகவத்துடைய சோழனத்துக்காக பஸ்மாவோ பகவான் இப்போ நாமம் போட்டுக்கிறதுன்னா நாமம் போட்டுக்கிறதா நிச்சயம் அலங்காரம் பண்ணிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. நாமம்னா கேசவாதி நாமாக்கள் துவாதசி நாமம் 12 விரும்புன்னு சொல்றது. கேசவாதி நாமாக்கள்னா ஒவ்வொரு நாமத்தை சொல்லி ஒவ்வொரு அங்கங்களில் அந்த மிருத்திகையை பகவானுடைய பாதத்தினுடைய சம்ஸ்பரிச்சதுனால தான் மிருத்திகை ஏற்பட்டுருக்கு. திருவிக்ரம அவதாரம் எடுத்தாருன்னு சொன்னா அவனுடைய பாதத்தில் தான் உலகம்லாம் இருக்கு. இப்போ பூமி முழுக்க அவனுடைய கரண சம்ஸ்பர்சம் ஏற்பட்டது. இது என்ன கரண சம்ஸ்பர்சம் இல்லை. இங்கேருந்து வராக அவதாரம் எடுத்தாருன்னா அவனுடைய இதில் வந்து சித்திபுரில் தந்தத்தில் உலகத்தை முழுக்க தூக்கினார்னு இருக்கு. அது வெள்ளை வெள்ளையேன்னு இருந்திருக்குது. அந்த வெள்ளை வெள்ளையர்னு பாகம் எங்கெங்கே பட்டுதோ அது வெள்ளையாக போச்சு. அதனால சேதம் இருக்குன்னு பேர் இருக்கு. அதனால வந்து திருமணி சொல்லி அதை இருந்து போட்டுக்கிறது இல்லை. பகவத் ஸ்மரணம் இருக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு சமயம் போட்டுக்கிறப்பெல்லாம் பகவான் நாமஸ்மரணம் ஒரு முடியும். ஒரு காரியம் செஞ்சுன்னு ஒரு பேரை சொன்னா தான் விருண சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஒரு மணி ஆக்கிட்டு இருந்தா தான் மேலே மேலே மந்திரம் போயிட்டே இருக்கும். இதை வேணா தூக்கம் வந்துடும் நின்று போயிடுவது. ஒரு காரியம் ஒன்று கூடவே இருக்கணும் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு மண்ணெடுத்து இட்டுக்கிறதுன்னு சொன்னால் பகவான் நாமாவது அந்த சமயத்தில் அதான் நாமம் போட்டுக்கிறதுன்னுட்டு சொல்லுது. தெரியாத விஷயங்களே ராமம் போட்டுக்கிறது அதுவும் நல்லது தான். ராமம்னா ராமனுடைய போட்டுக்கிறதுன்னுட்டு நாமம்னா நாமம் தாசோத்தம் பண்ணுறோம்னா கேசவாதி ராமாக்களை சொல்லி பகவான் நாமக்களை சொல்லி இட்டுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காரியத்துக்கு ஒரு காரியத்தையும் கொடுத்து ஒரு தியானத்தை கொடுத்தா தான் அந்த காரியத்தோடு அந்த தியானம் நடக்கும். நமக்கு என்ன மனசுல எல்லாம் சுத்தமாக இருந்தா போகிறோம். இதெல்லாம் எனக்கு இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் அப்படின்னுட்டு முதல்ல சொல்லுவோம். மனசு சுத்தமாக இருக்குது எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குது நம்மையே பார்த்துதான் தெரியும் நமக்கு. அதில் ஊற்றுக்கும் மனசு அதில் மனசு சுத்தமாக தான் ஒன்றும் வேண்டாம்ங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். மனசு சுத்தமாக இருக்கிறதுங்கிறது எதனால இருக்கும்? ஏன்னா ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கணும். அந்த டிசிப்ளினில் உனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா அவன் ஒன்றுக்குமே நம்புறதுக்கு லாய்க்கலாக மனுஷன். அது வந்து இதான ஒரு டிசிப்ளின். ஒரு காரியத்துக்காவது ஒரு டிசிப்ளின் இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ளாகுங்கிறான். அதை ஒரு ஃப்ளாகை துப்புனா உடனே அது என்ன ஒரு என்ன ஒரு கிழிச்ச துணியானது இது துப்புனா என்ன வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தேசக்காரனை ஒத்துக்கிறது இல்லை. இப்போ உடனே அவனை ஜெயிலில் கூட அதை கொண்டு இதை கொடுங்க. அதனால ஒன்று இடத்துலையாவது ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். அது ஒரு ஐடல் தான். ஐடலைஸ் பண்ணிவிட்டாங்க அதுலேருந்து. அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்திலேயாவது அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை. பகவானுக்காக நீ எந்த காரியம் பண்ணாலும் சரிதான். ஒரு சாக்கியம் சார் கல்லை விட்டு எரிஞ்சாருன்னு சார் அதுலேருந்து பக்தி இருக்குன்னு நம்ம கதை சொல்லியிருக்கு. நிச்சயம் கல்லை விட்டு எரியாமல் சாப்பிட்றது இல்லைன்னாலும் வச்சுக்கோ. சுவாமி பேரில் கல்லை விட்டு எரியாமல் சாப்பிட்றது இல்லைனாலும் தேசமாக இருந்தாலும் தேசத்துக்கு இருந்தாலும் பண்ணி ஒரு காரியம் மாத்திரம் ஸ்திரமாக பண்ணணும். இந்த காரியம் இல்லாமல் எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சு என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னு காரியத்தில் எதை வேணா பண்ணலாம் எனக்கு மனசெல்லாம் பண்ண இருக்குன்னா அந்த அதான் இர்ரெலிஜன்னு பேர். அவன் ஒன்றுக்கும் உதவாதவன் அந்த மனுஷன். அதனால அந்த மாதிரி காரியம் பண்ணுறதுல எந்த மாதிரி காரியம் பண்ணுறது அதனால ஒவ்வொருத்தரும் அவனுக்கு சொன்ன காரியம் பண்ணுறதா அப்படின்னு இருந்தானா நம்ம ஹெரிடிட்டி எவ்வளவு பெரியவா எல்லாரும் எதை பண்ணிட்டு வந்திருக்காளோ அதுக்கு எத்தனை தலைமுறை அதுக்கு உரம் ஏறி இருக்கோ அத்தனைக்கு எத்தனை அதுக்கு சக்தி அதிகம். அந்த மாதிரி சிகாம் புன்றதுக்காக நாமம் சொல்றதுக்காக சிச புன்றம் சூத்திரம்
சூத்திரம்னா இதுக்கு பேர் பூனப்படுறது சூத்திரம்னு பேர் இல்லை. இந்த ஆபஸ்தம சூத்திரம், ஆசிராயன சூத்திரம், ராசியாயன சூத்திரம், போசாயன சூத்திரம் அப்படின்னு இந்த நான் சொன்னேன் இந்த நிஷேகாதி சிசானாந்த கர்மாக்கள், அந்த கர்மாக்கள் பண்ண வேண்டிய முறைகள் எப்படி சடங்குகள் பண்ண வேண்டியது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ஒவ்வொரு சூத்திரம் இருக்கா. அது ஒவ்வொரு வம்சத்துல ஒவ்வொரு சூத்திரத்தை அனுசரித்து அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு வர. அந்த சூத்திரங்களும் இவன் மாறப்படாது. இப்போ ஆபசந்தியா இருக்கும், ஆசிராயணம் ஆகக்கூடாது, ஆசிராயணம் ஆபசந்தியா ஓடக்கூடாது, அது ஜாக்கிரதையா ரசிக்கணும் அப்படின்னுட்டு இந்த வேதசம சாஸ்திர பரிபாலனத்துக்கு அந்த சூத்திரங்களையும் படித்தேன் அப்படின்ட்டு அந்த சூத்திரங்களும் சரி அடியோட போகும் போயிட்டு சூத்திரம் அந்த சூத்திரம் அடியோட போகாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் அதுக்கு அந்த வேதசம அந்த சூத்திரக்காரெல்லாம் கூப்பிட்டு அந்த சூத்திர புத்தகங்கள்லாம் ஆக்கி போட்டு அது படித்து அவளுக்கு பரிசு வச்சு அதுவும் பண்ணிட்டு வரோம். அதுலேருந்து அது சிகாம் புன்றன்ட்டு சூத்திரத்தை சமயாச்சாரம் வேதத்தை அந்த சமயம் இந்த சமயங்கிறப்போ எந்த தெய்வத்தை நம்ம உபாசிச்சுட்டு வரணும் அந்த முறைப்படி நம்ம உபாசிச்சுட்டு வரணும். அதுலேருந்து இப்போ சைவன வைஷ்ணவனா பண்ணிவிட்டேன், வைஷ்ணவன சைவனா பண்ணிவிட்டேன்னு நமக்குள்ளேயும் பண்ணிக்கூடாது. நம்ம ஜனங்கள் கிருஷ்ணனா போயிட்டேன், கிருஷ்ணனா போயிட்டேன் அப்பவும் போகக்கூடாது. நமக்குள்ளேனா வேதத்தை கட்டுவிட்டு நாம்னா ஒன்று அகம்பாவம் ஒன்றும் கிடையாது. வேத பிரமாணத்துக்கு முக்கியமான ஒரு மற்றவங்கள்னு அர்த்தம் இருக்குது. அதுலேயும் நாம் மறப்படாது. அதுலேருந்து சிகாம் புன்றன்ட்டு சூத்திரன்ட்டு அதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி மதாந்தரங்களில் சேர்றது கன்வர்ஷன் கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு காரணம் இதுதான். சிகாம் புன்றன்ட்டு சூத்திரன்ட்டு சமயாச்சாரமயத்தை பூர்வீராச்சரிதம் புரியாது அன்னியதா பத்திரோகன்னு சாஸ்திரம் இருக்கு. அந்த சாஸ்திரத்தை வச்சுன்னா அதாவது இதெல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் சாஸ்திரம், எல்லாம் சுவாமி தான், எல்லா மதம் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொன்னால் அடியோடு கட்டு போயிடுவேங்கிறது கட்டு போகாது, கட்டு போகாமல் இருக்கலாம்ங்கிறது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கைக்கு வேதத்தை ரசிக்கின்றதுனா தானா மதம் ரெண்டாவது மதம் இல்லவே இல்லை. ரெண்டாவது மதம் இருந்தாலும் அதுக்கு போகிறதுங்கிற ஒரு பிரச்சனை நிறைய சாருது. அதனால் அதெல்லாரும் அந்த சத்தோட இருக்குமானா ரெண்டாவது மதமே இருக்காது. மதம் இருக்கிறது இல்லாதனாலே கன்வர்ஷனுடைய ஒரு பிரசக்தியும் இருக்காது. அதனால எல்லாத்துக்கும் மூலமாக முதல் இருக்க முடியாத வேதத்தை ஆதாரம் பண்ணி நாம் ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்யணும். ஃபார்மாலிட்டிஸில் ஒரு டிசிப்ளின், ஒவ்வொரு காங்கிரஸ்னா ஒரு டிசிப்ளின் வச்சுருக்கான். இல்லைனா 6 வருஷம் இதுங்கிறான். நம்ம ஜாதி கட்டுப்பாட்டில் அப்படி கட்டு போயிட்டான்னா அது போட்டான்னா உடனே அவனுக்கு கிரிமினலாக அவனை பிடிச்சி ஜெயிலில் விடுங்கிறான். இப்போ அந்த காங்கிரஸ்காரனை அந்த காங்கிரஸ் கான்ஸ்டியூஷன் விரோதமாக பண்ணேன்னா அவனுக்கு 2 வருஷம், அதுக்கப்புறம் ஒன்றுக்கு வரக்கூடாது, 3 வருஷம் ஒன்றுக்கு கூடாது, அப்புறம் தண்டனை பண்ணுறான். அவனுக்கு ஜாதி நியாயத்தில் யாராவது ஒன்றும் இல்லை, ஜாதி நியாயம் போயிட்டு ஜாதி நியாயத்தில் எவனாலும் கூப்பிட்டு ஏண்டா அந்த மாதிரி பண்ணேன்னா உடனே அவன் எனக்கு சோஷலாக இந்த அவமானப்படுத்தினா அப்படின்னு சூட்டு போடுங்கிறான் உடனே இதுலேருந்து. அதனால் ஏதாவது ஒரு டிசிப்ளினானது இருக்கணும். கண்டபடி டிசிப்ளின் தானே நம்ம சமயாச்சாரம்னு சொன்னோம்னா நம்ம எவ்வளவு ஒரு வெயிட் இருக்கோ, எத்தனை தலைமுறையாக வந்த வெயிட் இருக்கேன் அந்த அனுகிரகத்தோடு வந்திருக்கிற அனுஷ்டானம் இருக்கேன், தெய்வீகமான அனுஷ்டானம். அந்த அனுஷ்டானத்தை நாம் வச்சுட்டு அந்த டிசிப்ளின் நாம் இருக்கணும். அதனால ஏதாவது ஒரு காரியம் இப்போ நம்ம முடிஞ்சத்தில் லெகுவான காரியம், நம்ம வம்ச பரம்பரையில் வந்த காரியம், அந்த காரியத்தை விடாமல் நம்ம அனுஷ்டானத்தையும் ஒன்று வச்சுக்கணும். அப்படி அனுஷ்டானத்தை வச்சுருந்தோம்னா நமக்கு அப்போ தான் சித்தி சித்திங்கிறது மனசு நல்லா இருக்குங்கிறது நமக்கு முடியும். இந்த தலைமுறைலாம் 10 தலைமுறைக்கு முடியாது. மனசு நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு படியாவது எடுத்து வச்சுதாகும் ஒரு இது வச்சுக்கணும். நம்ம உயிர் போனாலும் அதை விடுறது இல்லைன்னு ஒன்று வச்சுக்கணும். இப்போ உயிர் போனாலும் எத்தனை உயிர் போனாலும் போகிறது ஃபிளாக்கு நேஷனல் ஃபிளாக்கு ஒரு அவமானம் வராமல் இருக்கணும்னு ஒவ்வொரு தேசத்துலையும் வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி அவனுடைய ஆத்மாவுக்கு என்ன நஷ்டம் வந்தாலும் இந்த காரியத்தை நான் விட மாட்டேன். இதை சாப்பிடுன்னா சாப்பிட மாட்டேன், பண்ண மாட்டேன். இந்த சஞ்சாவனத்தை விட்டுட்டு இங்கே சாப்பிடுன்னா அவன் பண்ண மாட்டேன். அப்படி ஏதோ ஒன்றும் அவன் ஒரு காரியமாவது அவனுடைய அனுஷ்டானத்தில் வச்சுக்கணும். அனுஷ்டானம் இல்லாமல் ரிலிஜன் சாமி நேரம் வந்துட்டா நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது பிரயோஜனமே இல்லை. அவன் ரொம்ப உபயோகமத்தவன் தான் சொல்லணும். உபயோகமத்ததுக்காலும் மட்டம் கிடையாது, அதுதானே உபயோகமத்தவன்னு சொல்லணும். அதனால ஒரு டிசிப்ளின் வேணும். அது பிரமாணத்தோடு இருக்கணும். அதுக்கு பிரமாணம் வேதம் வேணும். அந்த வேத பிரமாண பிரகாரம் ஒரு அனுஷ்டானங்கள் ஏதாவது ஒரு அனுஷ்டானம் சின்னதாக ஒரு அனுஷ்டானம் வச்சுக்கணும். அதுக்கு நஷ்டம் வந்தானா உத்தியோகம் போகட்டும், சரீரம் போகட்டும், அவமானம் வரட்டும், இது வேணா வரட்டும், விட்டுவிடுறேன் அப்படின்னு தேசத்துக்காக எத்தனை பேர் உயிரை விட்டுருக்கான். அதுலேருந்து அவன்லாம் பெரிய மாறிட்டா வச்சுட்டு இருக்கான். நமக்கு தர்மத்துக்காக விட்டுறான்னா அவனு சூப்பர் ஸ்டேஷன் வச்சுட்டு இருக்கான். சரி அசடை அப்படின்னு வச்சுருவான். இதுக்கு மாத்திரம் அது அசடைன்னு பேர் பட்டம் கட்டிடுறோம். அதுக்கு அதனால் அது இல்லாமல் ஒரு அனுஷ்டானமாவது வச்சுக்கணும். அதுக்கு வேதம் வேணும் மூலம். அதுக்கு அர்த்தம் சொல்ல வேதத்தில் அர்த்தம் சொல்கிறவாலும் இருக்கணும். அதனால் இந்த 2 காரியங்களை இப்போ உங்களெல்லாம் இத்தனை நாள் நீங்கள்லாம் எனக்கு பணம் கொடுக்க போகிறாதுன்னுட்டு இன்னும் நஷ்டத்துக்கு எனக்காக ஒரு ரூபா போடுன்னு யாசிக்கிறது இப்போ பண்ணுறாங்க. அதனால் அந்த காரியத்துக்காக அந்த காரியத்தை எல்லாரும் பூர்த்தி பண்ணணும். அந்த இங்கே நான் ஒவ்வொரு ஊராக போய் ஒருத்தராக கட்டுட்டு போவேன். ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ரொம்ப நாளாகும். ரொம்ப நாளாக அது இன்னும் சீக்கிரம் படித்தாலும் படிக்கும். இது ஈஸ்வர சங்கல்பம் இது தெரியாது நமக்கு. ஒரு ஊராக போய் 4 பேர் இருப்பா, 10 பேர் இருப்பா ஒரு ஊரில். நீங்கள்லாம் உண்டி போடுங்களேன்னு சொல்லிட்டு போகலாம். நம்ம மட்டும்தான். அதனாலும் ஒரு வருஷம் இங்கே உட்காந்து ஒரு வருஷம் ஊர் ரசித்தனா எத்தனை பேர் பார்க்க முடியுமோ அத்தனை பேர் ஒரே ஊரில் இருக்கா. இந்த ஊரில் இது 10 நாள்லேயே பார்த்து சொல்லியிருக்கலாம். இருந்தாலும் வீணாத்தான் ஜாஸ்தி நாட்டு வந்துட்டேன்னா இருந்தாலும் உங்களெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் சுவாதீனமாக சொல்லக்கூடிய பழக்கம் ஏற்பட்டு சொல்லியிருக்கோம். அதனால் அதை வச்சுட்டு
இந்த காரியத்தை உங்களெல்லாம் சொல்லணும்னு ஒரு அபிப்பிராயப்பட்டேன். அதனால எல்லாரையும் சொல்லிக்கிறதுன்னு வழக்கம் உண்டோ, அதுக்காக அதையும் இவங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு சேமா இருந்தோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்லு. அதுவும் ஒரு முறை. அந்த முறை பிரகாரம் இந்த இது ரெண்டு அதுவும் கடைசியில் அந்த காரியத்தையும் சொல்லலாம்னுட்டு இது பேசும். ஒரு வேறு கூட்டினதுக்கு இந்த பத்திரிகாக்கார எல்லாரும் கூட்ட உபகாரம் பண்ணினா இது ரெண்டு தான் நம்ம சாஸ்திரப்படி முக்கியமான வித்தியைகள். இந்த 4 வேதங்களையும் ஆரங்கங்களையும் படித்தவளுக்கு அந்த நாள் எழுத்து கூட தெரியாது. இப்போ கையெழுத்து போடுறதுன்னா ரொம்ப சிரமப்படுவா. ஒவ்வொரு எழுத்து இவ்வளோ பேசியிருக்கோம், அது கூட அநேகம் பேருக்கு தெரியாது. ஆனால் ஆரங்கம்னா அதில் மேத்தமேட்டிக்ஸ், அஸ்ட்ரானமி எல்லாமே இருந்தது. இதில் இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் அஸ்ட்ரானமி தக்குரியாக இருக்கிறவன் எப்படி மேத்தமேட்டிக்ஸும் அஸ்ட்ரானமியும் தெரிஞ்சுக்கிறதுனா போய் வச்சுட்டே பண்ணிட்டு இருப்பான். அந்த நாளில் இப்போ மலையாளத்தில் ஜோசியம்லாம் கணக்கு கூட்டுறதெல்லாம் அவனுக்கு கடிதம் வேண்டாம், பென்சில் வேண்டாம், சொல்லி வச்சுட்டே எல்லாம் போட்டுருவோம். அதில் ஒத்தனுக்கும் எழுத்து தெரியணும்னு இல்லை. எழுத்தச்சன்னு ஒரு ஜாதி மலையாளத்திலேயே எழுத்துக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம், அவன் தான் அந்த ஜாதியில் அவன் ஒருத்தான். அதெல்லாம் ஆனால் எழுத்து தெரிஞ்சவனும் ஒரு இத்தனை ஓலையில் 20 வரி 22 வரி அப்படி நுணுக்கமாக எழுதுறான். ஆச்சரியமான வேலைகளுக்கு கையால் அந்த இது தெரிஞ்சவன் ரொம்ப நல்லா எழுதுவோம். இந்தியா முழுக்க அப்படிதான். இந்த நாளில் பாக்கி வரலாம் எழுத்து கூட தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவளுக்கு பெரிய சாஸ்திரஞானா இருப்பா. எல்லாம் அவளுடைய இந்தியா ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்றது இங்கிலீஷில் விரல்நுனின்னு இருக்குன்ட்டு. விரல்நுனினா பென்சில் எடுத்தா தான் விரல்நுனி இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை. அதை நினைச்சாலே இப்படி கணக்கு பண்ணாலே எல்லா விஷயம் அவளுக்கு சகல சாஸ்திரங்களும் அவளுக்கு பெரிய பெரிய சாஸ்திரங்கள்லாம் எல்லாம் அவளுக்கு எழுத படிக்க தெரியாமல் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு எந்தெந்த அவளுக்கு ஒரு தொழில் இருக்கோ அந்த தொழிலில் அவருடைய பெரிய கட்டத்திலேருந்து இப்போ மேலகாரன் இருக்கான், பெரிய மகாவித்வானா இருக்கான், அவருடைய மனோபாவமும் மோட்ச வரையும் தான் இருக்கிற வீடு அவனுக்கு ஆத்மார்த்தமாக உபயோகப்படுத்தினான்னா அவனுக்குலாம் எழுத்தறியணும் கூட அவசியம் இல்லை. அது மாதிரி பெரிய கணக்கு அக்கௌண்டன்ஸ் சம்பந்தமாக ஓலை பிடிச்சு எழுத வேண்டிய ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிற ஒரு புத்தகங்களை தவிர வேதத்தை எழுதக்கூடாது அப்படின்னுட்டு அது வேதத்துக்கே பேர் லிகித பாட்டம். லிகிதம்னு எழுதுறதுன்னு அர்த்தம். லிகித பாட்டம் பண்ணுறவன் ரொம்ப குறைச்சலான மட்டம் அது. அதனால வாயால் சொல்லி கேட்கணும் செய்கிற ஓதனம் அப்படின்னு பேர். அப்படி எல்லாரும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறதுன்னு இல்லாம அவனுக்கு ஜீவனத்துக்கு வேண்டிய ஒரு வித்தையை பெரியவர்கள் தெரிஞ்சுடுறான். அது வேதமா இருக்கட்டும், அது அஸ்ட்ராலஜியா இருக்கட்டும், அஸ்ட்ரானமியா இருக்கட்டும், அது உயர்வா இருக்கட்டும், ஒரு வீவிங்கா இருக்கட்டும், சிற்பமா இருக்கட்டும், கபதியா இருக்கட்டும், அவன் வச்சுட்டு இருக்கான். அதனால ஏதோ சில சாஸ்திரங்களை ரசிக்க வேண்டியவங்கிற மாத்திரம் போதையில எவனாலும் எழுதி வச்சுட்டு இருப்பாங்க. பாராயணம் பண்ண வேண்டியது, எழுத வேண்டியது, அது ஆறானும் எழுதி கொடுத்துருவான். அவன் எழுத்துக்கொல்லின்னு தனியாக வச்சிருப்பான், அவன் எழுதி கொடுத்துருவாங்க. எல்லாருக்கும் தெரியணும் கூட அவசியம் இல்லை. ஆனால் அவளுக்கு தொழில் ஜீவனத்துக்கு வேண்டிய ஒரு தொழில் மாத்திரம் அவளா தெரிஞ்சுட்டாளானா எல்லாருக்கும் எஜுகேஷன் உண்டா இல்லையா? எல்லா ஜனங்களுக்கும் எஜுகேஷன் இல்லாம அந்த காலத்துல கூடாதுன்னு தடுத்துட்டாளா? பழைய நாள் அப்படி தடுத்துட்டா அப்படின்னு ஆட்சேபம் இப்போ வந்துருக்கு. பழைய நாள்ல எல்லா ஜனங்களுக்கும் அறிவு இல்லாம பண்ணிட்டா, அத எல்லாருக்கும் கிடைக்காம பண்ணிட்டா அப்படின்ட்டு பள்ளிக்கூடம்னு அழைக்கிறது, காலேஜ் சேர்க்கிறது அதெல்லாம் இல்லாம பண்ணிட்டா. அவனவனுக்கு ஒரு ஸ்தபதிக்கு சிற்பம் தான் தெரியும், மேலாளனுக்கு அவன் வாத்தியம் தான் தெரியும், அங்கே ஈனக்காரனுக்கு வீணை தான் தெரியும், உழவனுக்கு உழவு தான் தெரியும், சித்திரக்காரனுக்கு சித்திரம் தான் தெரியும். ஜெனரல் எஜுகேஷன் ஒன்றும் கிடையாது, எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவனுக்கு வேதம் படித்தவனுக்கும் வேதம் தான் தெரியும், சாஸ்திரம் படித்தவனுக்கு சாஸ்திரம் தான் தெரியும். அது பேர் இன்னொன்று அவனுக்கு தெரியாது. அப்படி தெரியாமல் பண்ணுறதுங்கிறது எல்லாருக்கும் வஞ்சனம் பண்ணுறது இல்லையாது, எல்லாரையும் குறைக்கிறது இல்லையா? அப்படி இந்த வேதம் படித்தவன் சாஸ்திரம் படித்தவனுக்கும் கையில் போட தெரியாது. பெரிய ஆகாசத்தில் இருக்க முடியாத அஸ்ட்ரானமர் மேத்தமேட்டிக்ஸுக்கும் அல்ஜிப்ரா ஜாமெட்ரி தெரிஞ்சவனுக்கும் கையெழுத்து போட தெரியாது. எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை அநேகமாக அவனுக்கு. அந்த மாதிரியே எல்லாம் ஸ்லோக ரூபமாயிட்டு எல்லாம் மெமரியில் வந்துட்டு அவனுடைய சாஸ்திரம் முழுக்க அவன் பாட்டுக்கும் ஒரு 2 நாள் 4 நாள் 5 நாள் பாராயணம் பண்ணி ஒப்பிக்க வேண்டியது அவன் சாஸ்திரத்தை. இப்போ நம்ம 1000 பண்டிதர் எல்லாரும் நீங்கள ஸ்லோகம் ஒப்பிச்சுட்டே விடுவா பாட்டுக்கும்.
தமிழ் வைத்தியம்னா அவன் மட்டும் பாட்டு வச்சுட்டே விடுவான். எல்லாத்தையும் அவங்க புத்தகத்தை பார்க்க வேண்டியது கூட இருக்காது அவனுக்கு, வெற்று வாங்கிட்டு இருந்தது. அப்போ அவளுக்கு மோட்சம் வேண்டாமா, சரியா இருக்க முடியாத இத்தர ஒரு உலக அறிவு வேண்டாமா, அதுக்கு ஒரு வழி வேண்டாமா அப்படின்னு வச்சிருப்போம். வேதத்தை வியாசர் 4 வேதங்களையும் பிரிச்சு ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்னு சுமந்து ஜெய்மினி பயிர வைசம்பாயனர்னு 4 வேதம் 4 பேர் கொடுத்துட்டு பாரதத்தையும் 18 புராணங்களையும் 18 உபபுராணங்களையும் இன்னொருத்தரை கூப்பிட்டு 5வது குருவரை கூப்பிட்டு சூத்திரனொருத்தரை கூப்பிட்டு அவர் பிராமணனா கூட இருக்கணும், பிராமணன் கூட இல்லை, பிராமணன் கூட அவசியம் இல்லை அவருக்கு. அவர் உட்காந்துட்டாருன்னா எந்த ரிஷிகளும் அவரை போய் நமஸ்காரம் பண்ணணும். அந்த சூத பீடத்தில் உட்காந்துட்டா என்ன அவர்னா அவர் மேல உட்காந்துக்கிறது இவ்வளவு சாஸ்திரங்களாம் நம்ம வேதங்களும் படிக்கிறவர், வேதம் படிக்கிறவர் அவர் மேல உட்காந்து புராணங்கள் நம்ம கீழே உட்கார்றது அப்படின்னு சங்கோஜப்பட்டான்னு சில இடங்களை கதை கொண்டு உடனே அவனை பிரஷ்டம் பண்ணி அவனுக்கு நல்ல கதி இல்லைன்னுட்டு கதைகளே அந்த புராணங்கள்லயே இருக்கு. அப்பேற்பட்ட புராணத்தில் சூத்திர அவர் பேருக்கு ஸ்தானம் கொடுத்து அவர் 18 புராணங்களையும் சொல்ல வேண்டியதுன்னு அந்த சூதர்ல அந்த 18 புராணங்களையும் படிச்சுட்டா இப்ப அந்த காலத்துல லோக ஞானம் எவ்வளவு உண்டோ, ஒவ்வொரு சயின்ஸும் சிந்த சமாதானம் எவ்வளவு உண்டோ, இவனுடைய தர்ம ஜானம் எவ்வளவு உண்டோ, தர்மாசனம், எசிக்ஸ், மாரல்ஸ், ரிலிஜன், ஸ்பிரிச்சுவல், வேதம் படிக்க வேண்டாம், சாஸ்திரம் படிக்க வேண்டாம், தர்மசாஸ்திரம் படிக்க வேண்டாம், ஒன்றும் படிக்க வேண்டாம், எல்லாத்தையும் அதுல இருந்து படிச்சுட்டா சகல ஜனங்களுக்கும் அதுல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒரு சூத்த பீடம்னு வச்சு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு கோவில்லையும், கோவில் இல்லாத இடத்துலயும் இப்ப இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் இருக்கு. எனக்கு பாரதம் சொல்றதுக்கு ஒருத்தான், கோவில்ல புராணம் சொல்றதுக்கு ஒருத்தான், புராணம் சொல்றதுக்கு ஒருத்தான் அப்படின்னு ஒவ்வொரு கோவில்லையும் அந்தந்த ஸ்தானங்களை வச்சிருந்திருக்கா. அதனால அதுல சகல ஜனங்களும் கற்க வேண்டியது. அப்படி சொல்றப்ப கூட அந்த பொதுவா மதம்னு என்னதுன்னு சொல்றப்போ பொதுவான தர்மங்கள் என்னென்னதுன்னு சொல்றப்ப தனித்தனியா ஒவ்வொருக்கும் என்னென்ன தர்மங்கள். பொதுவான தர்மங்கள்ங்கிறது சாதுர்வர்ணிய அப்ரவீன் மனு 4 வர்ணத்துக்கும் உண்டு. சாதுர்வர்ணியங்கிறதுக்கு வியாக்கியானம் எழுதுறவா 4 வர்ணம் மாத்திரம் இல்லை, அதுக்காக எவ்வளவு பேர் லோகத்துல மனுஷால் இருக்காளோ இந்த வர்ணத்துல சேர்ந்தா சேரலைன்னு கணக்கு இல்லாமனா கூட அவன் எப்படி பிறந்தாலும் எந்த இதுல பிறந்த சங்கர ஜாதியில பிறந்தாலும் அனுபவமோ பிரதிலோகமோ சகல ஜனங்களுக்கும் சேமத்துக்காகத்தான் இந்த பொது தர்மங்கள் அப்படின்னு இன்னென்ன தர்மங்கள் பொது தர்மங்கள் மனுஷ மாத்திரத்துக்கு தனியா சொல்றப்போ இந்த சாதுர்வர்ணம்னு சொல்றேன். அப்படி சகல ஜனங்களுக்கும் சாவையே சதுரோவர்ணான்னு சகல ஜனங்களுக்கும் சொல்றதுக்காக அதான் இந்த 18 புராணங்களையும் பாரதங்களையும் அநேக கதைகளா சொன்னா கூட கதையில தாத்பரியம் இல்லை, கதையா சொன்னா தான் தத்துவம் ஏறும். அதுக்காக ஒரு கதை, அது கதை அதுக்காக பொய் கதைன்னு சொல்லணும் இல்லை, நடந்த கதையும் இருக்கலாம், கத்தின கதையும் இருக்கலாம். அதனால எல்லாம் ஒரு கதையில அபிப்பிராயம் இல்லைங்கிறதுக்காக நடந்தவங்களுக்கு தப்புன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால அதுக்காக கதையில தான் தாத்பரியம், அதை ஸ்தாபனம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நமக்கு எந்த தத்துவத்தை சொல்றோம் அந்த தத்துவத்துல நம்முடைய மனுஷன் தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிறதுக்கும் அதுல இருந்து வாழ்க்கையில எப்படி நல்லா இருக்கணும் அதுக்கும் லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஞானங்களுக்கும் மேல இவன் ஆத்மா சேமத்தை அடைஞ்சு இவனுடைய ஈஸ்வரனிடத்துல இவனுடைய சித்தவர்த்தி அடைஞ்சு இனிமே அடுத்த ஜென்மம் துக்கங்களே இந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு ஆத்மாவுக்கு இல்லாமல் இருக்க முடியாத வழிகாட்டுறதுக்கும் எல்லாத்துலயும் இந்த பாரதம்ங்கிறது. அதுக்காகத்தான் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் சாயந்திரமான உடனே ஒவ்வொருடைய தர்மசாஸ்திரத்திலேயே இத்தனை நாளைக்கு மேலே இத்தனை வழியும் புராண சிரவணம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆறாவதுல சொல்லணும், சாயங்காலம் சொல்லணும்னுட்டு இப்ப வேதத்தினுடைய அவசியம் எவ்வளவோ இந்த சாஸ்திரத்தினுடைய அவசியம் எவ்வளவோ இதை காட்டிலும் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜெனரல் நாலேஜ், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்ப எது சொல்றோமோ இங்கிலீஷ் வார்த்தையில இவ்வளவும் அவளுக்கு தெரியும்படியாக அந்த புராணங்கிற பேரை வச்சு மகாபாரதங்கிற பேரை வச்சு அங்கிருந்து சகல ஜனங்களுக்கும் உபயோகமாக முடியாது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பப்ளிக்கா நடத்திட்டு இருந்தா. அது அச்சு ஏற்படுற வரைக்கும் அது உபயோகம் வருது. இப்ப அச்சு ஏற்பட்டு போச்சு, வாகனங்கள் சீக்கிரம் ஏற்பட்டு போச்சு, இப்ப அதுல போய் அதிகமா சாவகாசம் கொடுக்கறதுக்கு ஜனங்களுக்கு சாவகாசம் இல்லை. அதனால எங்க போனாலும் அந்த கையில ஒரு புராணம் எடுத்துட்டு போனோம். அந்த புராண ஸ்தானத்துக்கு இப்ப பத்திரிகை வந்திருக்கு. அதனால அவளுக்கு என்கேஜிவா வெறும் விளையாட்டா அவளுக்கு உற்சாகம் ஊட்டுறது மாத்திரம் இந்த பத்திரிகையினுடைய காரணமா இருக்கக்கூடாது. அந்த காலத்துல பொதுவா எஜுகேஷன்றது வேதசாஸ்திரங்களை படிக்கிற மாதிரி பெரிய யூனிவர்சிட்டி, காலேஜ், இன்ஸ்டிடியூட் அதெல்லாம் அவளுக்கு ஜெனரல் பொதுவா நாளைக்கு கொடுத்துடுறது. அப்புறம் அவன் கழவனானாலும் கூட நேற்றுக்கால இன்னைக்கு ஒண்ணு கூட தெரிஞ்சிருந்தோம், இன்னைக்கால நாளைக்கு ஒண்ணு கூட தெரிஞ்சிருந்தோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்ப அந்த சூதருடைய ஸ்தானத்துல இன்னைக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்கு உபகாரம் பண்றாள் அவள் தான் இப்ப வந்திருக்கா நமக்கு. அதனால அவளுடைய காரியம் என்னன்னு கேட்டா நிறைய நேற்று காட்டிலும் இன்னைக்கு நாம் ஒரு சமாச்சாரம் கூட தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த சமாச்சாரம் என்னவா இருக்கணும், என்ன வம்பா இருக்கக்கூடாது. வம்புன்னா எதை போட்டா இவளுக்கு சந்தோஷமா இருக்குமோ
அதை போடுவோங்கிறது மாத்திரத்தோடு இருக்கக்கூடாது. சந்தோஷமாயும் இருக்கணும். அவளுக்கு தெரிஞ்சுக்காத்த அவள் ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும். அவளுக்கு தெரிஞ்சுக்காத்த நாம் கொடுக்கணுமானா நாம் தெரிஞ்சுக்காத்த நாம் ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கிறதா அவளுக்கு கொடுக்கணும். அதனால ஒவ்வொரு நாளும் பத்திரிகைக்காரா படிக்கணும். படிக்கிறதோட மாத்திரம் இல்லாம நேர்த்திக்காரன்னு ஒண்ணு கூட ஜனங்களுக்கு தெரிவிக்கும். அது எவ்வளவு சர்க்கரை ஊட்டலாமோ சேர்க்கலாமோ அவ்வளவு சர்க்கரையை சேர்க்கலாம். என்ன அது சர்க்கரையை சேர்க்கச்சே நாங்கள் சர்க்கரையோடு நின்றுடக்கூடாது. அப்போ அவளுக்கும் உடம்புக்காக நமக்கு நீடிச்சு நிற்காது, நமக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால எப்படி பெரியவாள் இவ்வளவு வேதங்களும் ஆரங்கங்களும் வித்தியகளும் சொல்றதோடு கூட சகல ஜனங்களுக்கும் அறிவு கொடுக்கறதுக்காக தனியா ஒரு பாரத மகாபுராணம் எல்லாம் வச்சு பப்ளிக் ஸ்தானங்கள்ல சகல ஜனங்களுக்கும் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் தனியா வச்சாலும் அதே மாதிரி இப்ப அதையே கொஞ்சம் இந்த காலத்துல சேர்த்து மாற்றணும்னா பத்திரிகை பேர் வேற அதுக்கு எஜுகேஷன் தான். எஜுகேஷன் ஜனங்களுக்கு உண்டாகணுமானா பள்ளிக்கூடத்தை படிக்காததெல்லாம் இதுல நாம் படிச்சிடலாம். அதுல வாஸ்தவமா சாஸ்வதமான ஒரு வேல்யூ இருக்க முடியாத சாமான ஒவ்வொரு நாள் ஒரு விஷயத்தையாவது நாம் அறியணும், நாம் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு முறைய செஞ்சா தேவையில்லைன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய காரியம் அந்த ஒரு காரியத்தை அவர் செய்யணும்னு ஒரு ஆசைப்பட்டேன். இன்னொன்னு கொத்தமங்கலம் சிப்பு பேசிட்டு இருக்காரு. அப்ப எங்களுக்கு பழசு எழுதுறதா புதுசு எழுதுறதா எதைப்பட்டு எழுதுறதுன்னு அப்படியே டைம் இருக்கிறப்போ சரி உங்களுக்கு எல்லாம் ஏதோ ஒரு வழியாவது இப்ப நல்ல விஷயத்தை எழுதலாம், தெய்வ விஷயத்தை எழுதலாம் அப்படின்னு ஒரு தைரியம் வந்துட்டு நடுவில் ஒரு வார்த்தை சொன்னார். அவர் சொல்றப்போ இங்க நான் அனுபவத்துல பிரத்யட்சமா பார்த்தேன். இந்த ஒரு 5-6 வருஷமா இந்த திருவம்பாவே இந்த மகாநாடுகள் நடக்கிறது. இந்த தமிழ் புலவர்கள் எல்லாம் ஹைஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லயோ தமிழ் வித்யாசாலைகள்லயோ உள்ள தமிழ் புலவர்களுக்கெல்லாம் அவளுக்கு ஏதாவது ஒரு கீர்த்தி வேணும், ஒரு பேர் வேணும், நம்ம 4 பேருக்கு தெரிஞ்சு கொள்ள வேணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்ததுன்னா அது இது தெய்வம் இல்லை, அது இல்லை, இது இல்லைன்னு போய் சொன்னாதான் அவளுக்கு மேல கிடைக்கிறதுன்னு இருந்தது அவளுக்கு. அதுக்காக அவளுக்கு இஷ்டம் இல்லையோ இருக்கோ இல்லையோ அந்த மாதிரி போட்டதெல்லாம் பேசினா தான் அவளுக்கு பேரு. அதனால ஊர்ல பையன் எல்லாம் கெட்டு போறது 6 நாள்னா தமிழ் புலவர்கள்னால எல்லாம் கொஞ்சம் கூட அலட்சியம் பண்றது, தெய்வம் இல்லைங்கிறது, அது பொய்ங்கிறது, இது பொய்ங்கிறது எல்லாம் தமிழ் புலவர்கள் அதிகமா இதெல்லாம் அதிகமா பண்றாள்னு ஒரு வார்த்தை உலகத்துல இருந்துருக்கு. எனக்கு சொந்த அனுபவத்துல இந்த திருவம்பாவை திருப்பாவை இந்த மகாநாடுகள் கூடுறதுன்னு ஒரு 5 வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அத்தனை பேர்ல 110 பேர் மிச்சமா தெரியாது, 190 பேர் என்னை இதுக்கு சேர்த்துக்கணும் அதுக்கு சேர்த்துக்கணும்னு இதுல இடம் இல்லாதனாலதானே ஏதாவது எங்களுக்கு ஒரு இது வேணுங்கிறதுக்காக மேடை வேணுங்கிறதுக்காக அங்க போக முடியாத தலையில எங்களுக்கு சேர்ந்தது. இப்ப இந்த மேடை வந்துதானே எங்களுக்கு நிறைய கிடைச்சதுன்னு நிறைய தமிழ் புலவர்கள் சந்தோஷத்தோட அது காரணம் 1000 மடங்கு சந்தோஷத்தோட இதுல சேர்ந்து ரொம்ப நல்ல காரியம் இதை செஞ்சுட்டு இருக்கா. அவளுக்கும் சேமம், குழந்தைகளுக்கும் சேமம், ஊர்ல ஜனங்களுக்கும் சேமம், அந்த மாதிரி காரியம் கிடைக்கிறது. அந்த மாதிரி பத்திரிகையை இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுத்துட்டோம்னா எழுத்தாளர்களுக்கு என்னன்னா அதனால இது பத்திரிகையாளர்களுக்கு மாத்திரம் சொல்றது இல்லை, பத்திரிகை படிக்கிறவளுக்கு கூட இதுதான் ருச்சியா இருக்குன்னு வந்துட்டு அவள் எழுத அப்படியே ஆரம்பிச்சுடுவா இந்த திருவாரூர். அதனால அந்த பத்திரிகையாராலும் என்ன அந்த கதை இந்த கதை காக்கா கதை குரு கதை பிறலி கதை இதுலதான் ருச்சின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா அவளுக்கு அது என்னன்னு தோணும் அவளுக்கு. அதை காட்டிலும் இந்த மாதிரி யாரான எழுதுறதுக்கு ஆரம்பிச்சாலனா அதுல இன்னும் கொஞ்சம் ஊக்கம் ஜனங்கள் காட்டினாலானா அவளுக்கு ஒரு ஊக்கம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு. அதனால ஜனங்கள் பேர்லயும் இன்னைக்கு பத்திரிகையாளர்கள் மாத்திரம் வந்திருந்தா இதை சொல்லிக்கிறதுக்கு இல்ல, இன்னைக்கு ஜனங்களும் பத்திரிகையாளர்களும் சேர்ந்து வந்திருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி தங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்தை புதுசா தெரிஞ்சு கொள்றது அவளுடைய காரியம். அதே ஜனங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்ற விஷயத்தை காகத்தை போலன்னு சொல்றது ஏதாவது ஒரு சாமான அப்படிதானே ஒன்னா திங்கப்படாது, எல்லாரையும் சேர்த்து ஒரு செஞ்சு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது அவளுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சுதானே அதை எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொண்டு சாப்பிடணும்னு சொல்ற ஒரு முறையில அந்த மாதிரி எல்லாரும் அந்த மாதிரி ஜனங்களும் அதை ஆதரிக்கணும். அவளும் அந்த மாதிரி நாமும் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுட்டு அவளுக்கு செய்யணுங்கிற மாதிரி இந்த புராணங்களை எந்த உத்தேசத்தோட ஒரு சூப்ப புராணிக்கு ஏற்பாடு பண்ணினாரோ அந்த ஸ்தானத்துல பத்திரிகையானது இப்ப தொண்டு செய்ய வேண்டியது. எல்லா முறைகள்லையும் மனிதனுக்கு அன்றாடம் வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய ஒரு தத்துவங்களையும் சொல்லணும். அதனால சாஸ்திரமா இது அப்பப்போ அப்படியே அழிஞ்சு விட இருந்தாலும் வேண்டியதான் இது. அது துணி 10 நாள் 4 மாசம் ஆனா வேற துணி வாங்கணும்னா அதுக்காக துணி இல்லாம இருக்க முடியுமா? அதனால துணியும் வேண்டியதுதான். அதனாலும் சாஸ்திரமா இருக்க முடியாத ஒரு முதலும் நம்ம தயார் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். அதனால இதை காட்டிலும் அதுலதான் நம்முடைய திருஷ்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும். அப்பேற்பட்ட ஒரு கைங்கரியத்தை ஜனங்களும் அப்பேற்பட்ட அப்படி நல்லா எழுதுறவாளை ஆதரிக்கணும். அவளும் அவ ஆதரிச்சாலும் ஆதரிக்காதான் நம்முடைய கடமை எதுன்னு அவசியம் வேண்டியது. ஆதரிக்கிறத பார்த்துட்டு அவசியம் வேண்டாம்.
அதனால அவளும் நம்முடைய கடமை அது. நாமும் நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சு சொல்லணும். அதனால நாமும் விஷயங்களை எல்லாருக்கும் சொல்லணும். இந்த உபன்யாசம் பண்றவெல்லாம் கூட நமக்கான எல்லாம் தெரியும், எப்போன்னா நமக்கு தோணுனதை உபன்யாசம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஆரம்பிச்சுடுறான். அப்படி ஆரம்பிச்சுட்டாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவளுக்கு இந்த உபன்யாசம் மட்டமா போயிடுறது. நம்ம என்ன இருந்தாலும் முதல்ல நான் இன்னொரு தடவை படிச்சுட்டு பார்த்துட்டு தெரிஞ்சுட்டு இன்னும் கூட தெரிஞ்சுட்டு சொல்றவங்க வந்துதானே அவளுக்கு எப்பவும் இவளுக்கும் ஒரு உற்சாகமா இருக்கு, ஜனங்களுக்கும் சாட்சியமா இருக்கு அவளுடைய ஒரு முறை. அதனால அந்த மாதிரி நமக்கு நல்லா தான் எழுத தெரியுமே, அதனால நாம எடுத்து கவனிக்கிற விஷயத்தை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இல்லாமல் நாமும் நிச்சயம் படிக்கிற வகையிலேயே ஸ்கூல் பிள்ளையாட்டம் இருக்கணும். நமக்கு எத்தனை கிழவனாலும் புதுசா படிக்கணும். அதை எல்லாருக்கும் கொடுத்து பகிர்ந்துருக்கணும். அந்த மாதிரி சொல்லு பண்ணினாலனா எப்போ அவளுக்கும் சேவம், உலகத்துக்கும் சேவம். பாக்கி ஒருத்தராலையும் செய்ய முடியாத அவ்வளவு கைங்கரியம் இந்த பத்திரிகைகளுடைய கையினால செய்ய முடியும். அப்பேற்பட்ட ஒரு சித்திரானுக்கு அவெல்லாம் பாத்திரமாகி சேவமா இருக்க வேண்டியது. நம பார்வதி பதையே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வவிக்னோபசாந்தயே. மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷயத்வார ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்யர்த்தம் குரு பிரசாத சித்தியர்த்தம் குரு பிரீத்யர்த்தம் குரு பாத பூஜாம் அத்ய கரிஷ்யே. குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வஹம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருப்யோ நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. சுவாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ. சிவசக்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. பிரம்ம விஷ்ணு சிவைக்க ஸ்வரூபாய நமஹ. காஞ்சி க்ஷேத்ரவாசாய நமஹ. கைலாச சிகரவாசாய நமஹ. ஸ்வதர்ம பரிபோஷகாய நமஹ. சாதுர்வர்ண சம்ரக்ஷகாய நமஹ. லோகரக்ஷண சங்கல்பாய நமஹ. ஓம் பிரம்மனிஷ்டாபராய நமஹ. சர்வ பாபஹராய நமஹ. தர்மரக்ஷக சந்துஷ்டாய நமஹ. பக்தார்ப்பிததன ஸ்வீகர்த்ரே நமஹ. சர்வோபனிஷத் சாரஜ்ஞாய நமஹ. சர்வசாஸ்திரகம்யாய நமஹ. சர்வலோக பிதாமகாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. நானாவித புஷ்பார்ச்சிதபதாய நமஹ. ருத்ராக்ஷ கிரீடதாரிணே நமஹ. பஸ்மோத்தூளித விக்கிரகாய நமஹ. சர்வஜ்ஞாய நமஹ. சர்வச்சராச்சர வியாபகாய நமஹ. அநேக சிஷ்ய பரிபாலகாய நமஹ.
मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः अभयहस्ताय नमः भयापहाय नमः यज्ञपुरुषाय नमः यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः यज्ञसम्पन्नाय नमः यज्ञसहायकाय नमः यज्ञफलदाय नमः यज्ञप्रियाय नमः उपमानरहिताय नमः स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमे शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्रीचन्द्रमौळीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி
எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன்வோர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும்
நிரந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே. நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே. அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.